प्रिय भाई भौणी माने आम जीवन में गुड़े विषय घटी थाए आमे क्या ना क्या दोषी करी आमे खसी जावाई चेष्टा करूँ किंतु कहवाई गले वास्तव अन्य कहीं से दायी न था आम एका दोषी था किए जन बाइबल पढ़ापी साहाय्य करेंगे माइक्रोफोन किए जन धरवे कि आम आज संध्या समय परमेश्वर वाक्य ध्यान करने जावा आपण मैंने जिरिमिया तार 5 पर्व 25 पद जिरिमिया 5 पर्व 25 पद कौन लिखा जाउछि तुम्भ मानकर अधर्म ए सब अन्यथा करिअछि कौन लिखा जाउछि तुम्भ मानकर अधर्म ए सब अन्यथा बोले भिन्टा हो जाइछि जोटा हेबा कथा नहीं सेटा हो जाइछि जिरिमिया 5 पर्व तार 25 पद आम देखुछु तुम्भ मानकर अधर्म ए सब अन्यथा करिअछि और तुम मान पाप तुम मानकर मंगल निवारण करिअछि माने परमेश्वर आम जीवन में गुड़े विषय करने चाहती नहीं से आमर अमंगल करने चाहती नहीं से आमर क्षति करने चाहती नहीं से मंगलमय परमेश्वर से कहूना देख तू एटा देबू नहीं तो खाईदेवी गिली देवी बोली कहूना से कहूना सेटा थोड़े गोटे माँ को पचारि हई माँ महापुर के घर रखले किस तु से बेड़ा खुड़ा जंगल पहाड़ बुलुसनी हाँ कह हाँ आमके खाओ बोली बोलू माने गोटे डर अच्छी महापुर पर कौन महापुर को जब मुझे मान मानती करबी नहीं मोके खाइब तोर पिला के खाइबी तोर टोके खाइबी तोर रक्त के खाइबी एटा की महापुर एटा ए बनी खाओ महापुर किटा एटा तो कौन देखु परमेश्वर आमर क्षति करवा परमेश्वर नुहति से कौन कहते तुम मानकर अधर्म कौन कर सब अन्यथा कर भिन्न विषय ही था प्रिय भाई भौणी मैंने संध्यार कहवाई चाहे जिते आम पाप करूँ आम अधर्म करूँ से आमर विपक्ष जाए आमर आशीर्वाद कारण हुए नहीं तेणु आम जीवन में जिते समस्या आसे कष्ट आसे विपत्ति आसे आम क्या दोष न देकरी कौन करवा कथा कबाट बंद करी निजे मांडी खुटी करी कांदवा कथा जे प्रभु कहीं मोर जीवन एमती होची कौन पाई अनिष्ट होची प्रभु कौन पाई मोर प्रिय भाई भौणी माने जदि आप देखिए गीत संहिता 136 तार 1 गीत संहिता 136 तार 1 पद सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर सदा प्रभुंकर की प्रभु सदा प्रभु हाँ सदा प्रभु नहीं कारण से मंगलमय टिके रुह कौन लिखा अच्छे 2 प्रकार प्रभु गोटे हूँ सादा प्रभु और गोटे सदा प्रभु एटा जानवर अच्छी सबके महाप्रभु बोले हेब नहीं सब महाप्रभु नहीं महाप्रभु अच्छी सादाटा सेटा सादा बोले किसटा जाकु लोक मन बनाई सेटा सादा प्रभु हिंदी पारब नहीं कोई पारब नहीं खाई पारब नहीं किछि पारब आशीर्वाद भी करि पारब नहीं अभिशाप भी दे पारब सादा मुई बनाई प्रिय भाई भौणी माने उड़ा जहाज बनाई हेबो टीवी बनाई हेबो फ्रिज बनाई हेबो मोबाइल बनाई हेबो कार बनाई हेबो महाप्रभु आदि बनाई हेबो आमर देश लोक मन को कहले बोले उल्टा बुझुंट ना तुम आम महाप्रभु विरुद्ध में कौच तुम महाप्रभु विरुद्ध में कौ ना बाबू तु जान महाप्रभु बोले के महाप्रभु बोले हमर गोटे देशिया गीत अच्छी महापुरु महापुरु जीशु महापुरु कौन महापुरु जीशु महापुरु अरे जीशु पारा नाई बाबू कौन महापुरु अरे जीशु पारा नाई बाबू कौन महापुरु देखानी शांति देवा के देखानी मुक्ति देवा के महापुरु कि महापुरु जीशु महापुरु मु सब बेले कहूची जीशु को ग्रहण करबा पूर्व जान आरी ग्रहण करो नले ग्रहण कर दरकार नहीं आगे जान एबे कौन है मझे आप देखी समस्ते तो पाप करूँ
ସେ କୋଉ ଜାତିର ହଉ କୋଉ ଧର୍ମର ହଉ କୋଉ ଭାଷାର ହଉ ପାପ ତ କରିଛୁ ହେଲେ ପାପର ଭେଲିକି ଥାପିଛି ମୋର ପାପ କି ସେବ ବୋଲି କରି କାରଣ ବିବେକ କାମୁଡୁଛି ତାକୁ ତୁ ଚୋରି କରିଛୁ ତୁ ଡକାୟତ କରିଛୁ ତୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିଛୁ ତୁ ଅଧର୍ମ କରିଛୁ ତୁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛୁ ତୁ ଅଫିସରେ ଭୁଲ କାମ କରିଛୁ ତୁ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ଠକିଛୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇ ଠକିଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଠକିଛୁ ତୁ ଭୁଲ କାମ କରିଛୁ କେନ୍ତା କରିବି ବେଳକୁ ମଝି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ବାହାର କଲେ କଣ ନାଇଁ ସେ ବନ୍ଦେ ଯାଇ ବୁଡିଲେ ତମ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ ସବୁ ଦୁର୍ଲା ଧରି ପଳାଇଲେ କେତେ କୋଟି ଲୋକ ହିସାବ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଗଣିନୁ 60 କୋଟି 70 କୋଟି ଗଣି ଗଣି ବସୁଥିଲେ 1 2 3 4 ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନା 70 କୋଟି ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଅଧା ଲୋକ ଦଳା ଚକଟାରେ ମରିଗଲେ ସେ ମୋଡା କେନେ ଗଲା ଜାନା ମିଶା ନାହିଁ ଏମାନେ ମୋଡା ଲୁଚାଉ ଦଳ କି ପାର୍ଟି ଏଟା ମୋଡା ଲୁଚାଉ ପାର୍ଟି କରୋନା ବେଳେ କେତେ ଲୋକ ମରଲେ ସେ ମୋଡ ନେଇ କିସ୍ କଲେ ଜାନା ନାହିଁ ସେଟା ହେଲା ସବୁ ଏନେ ଫିଙ୍ଗ ତେନେ ଫିଙ୍ଗରେ ଫିଙ୍ଗ ମୋଟି ଦେଲା କୁକୁଡ଼ା ଫିଙ୍ଗିଲା ପରେ ହିନ୍ଦସ୍ତା କରି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ବାହାନଗର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସିତିର ମୋଡା ଆମର ସବୁ ଗାୟବ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶବ ସଢି ଗନ୍ଧୁଥିଲା ସେମାନେ କଣ କଲେ ସେ ଶବକୁ ନେଇ କେନେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଜାନା ନାହିଁ କୁଇଲା ଅଣ୍ଡା ମନ ନେଇ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ନାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଯାଉଥିଲା କୁଇଲା ଅଣ୍ଡା ସେଟା କେ ଟ୍ରେନରେ ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେନ ଧରି ଯିବ କାର୍ଟୁନ କାର୍ଟୁନ ଏବେ ମିଶା ଲୋକ ମରିଗଲେ ସେ ମୋଡା ମିଶା କେନେ ଗଲା ଜାନା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବୁଡବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠି ଗୁ ବନ୍ଧେ କୋଉଠି ଗୁ ପାନି ବୁଡବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଗୁ ପାନି ତମର ଗାଁରେ ତ ଅଛି ବନ୍ଦ ବୁଡିଲେ ହବ କି ନାଇଁ ଯାଇକରି ସିଟି ହେଲେ ବୁଡି ଦେତ ବେଶୀ ପାପ କରୁଛ ହେଲେ ତମ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କି ଖୋଲତ ଆଉ ସେଠି ବୁଡି ଦେତ ଛିଡି ଯାଏ ତା ଗୁ ପାନି ଆକା ବୁଡବାର ଅଛି ବୋଲେ ସତ ନା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଣ୍ଡା ମସଲା ଅଛି କି କେମିତି ମୁଇଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ପାପ କ୍ଷମା କେମିତି ହବ ପାପ କ୍ଷମା କେମିତି ହବ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ବନ୍ଦେ ବୁଡିଲେ ଆମେ ତ ବୁଡିନୁ ଆମେ ପାପରେ ମରିଯିବୁ କି ଆଉ ସେ ପାନି ମିଶା ଆମେରିକା ପଡିନା ଇଂଲଣ୍ଡ ନାହିଁ ଜାପାନ ନାହିଁ ଇତି ଏକା 4ଟା ଜାଗାରେ ପଡିଲା ପଡି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ ସେଣ୍ଟରରେ ଆରେ କୋଉଠି ପଡିନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଦେଶର ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁ କେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ 2 ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାଦା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଦା ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ କିଛିଟା ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବନାଇଛି ସାଦା ହିଣ୍ଡି ପାରବ ନାହିଁ କହି ପାରବ ନାହିଁ ଦେଖି ପାରବ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସାଦା ବୋଲେ ପାକ୍କା ସାଦା ଭଇଁ ବୁଲବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଚିନ୍ତାଟି କରବା ଅଛି ନାହିଁ ହୁଡବା ପୂର୍ବରୁ ତକ ମାରିଦେବି ପିଟିଦେବି କାଟିଦେବି ଏତେ ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କର ଗୋବର ମୁଣ୍ଡା ନହେଲେ ବସେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବନାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ନାହିଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରି ବୁଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ସତ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରଚାର କରେ ଜାଣ ଏ ସତ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଟା ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ କେତେ ନ ହେଲେ କେତେ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ନାହିଁ ହିରଲି ତାରପରେ କିରଲି ଯୋଉମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ନାହିଁ ଦେଖବା ସବୁ କିରଲି ମାରୁଥିବେ ସେଠି ଏ 3 ଦିନ ତମର ପାଇଁ ବି ଟାଇମ ଯଦି ବଦଳ ତ ବଦଳ ନେବେ ତମର ଯେତିକି ଲୋକ ବାକ ଅଛନ୍ତି ଡାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଯେତିକି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁକୁ ଡାକ ଖାଇବାକୁ ଦବାକୁ ତମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ କମିଟି ବାଲା ଅଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଖାଲି ତମର ଘରେ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅ ହେଲା ଚାଉଳ ଡାଲି ନ ଉଠିଲେ ବୁଝିବେ ସେମାନେ ତମର ଟେନସନ ନାହିଁ ସେଟା ତମେ ଖାଲି 10 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ପକାଅ କି ନା ବେଶୀ ବି ତ ଛାଡ଼ିବେ କି କହିବେ ଆରେ ଗନ୍ଥମ ନା ତକ ଡାବୁ ଦେଲି ମଦ ପିଇବାକୁ ଦେଲି କି ଚଲବାକୁ ଦେଲି କେଟା ପୁଡ଼ିଆ ଖେବି ଦେଇଥିବେ ଏ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉ ମାନଙ୍କର ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆମର ପାପ ଆମର ଅନ୍ୟଥା କରିଛି ପ୍ରଭୁ କିଛି କରିବେ ତୁମର ପାପ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଛି ବୋଲେ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି ସେ ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେବା ମଙ୍ଗଳ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯିବ ଆମ ଜୀବନ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉ ମନ କଥା ପୁଡ଼ିଆ ଖେବି ଦେଇଥିବେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚା ଦେଲେ କିଛି ବୋଲି କହିବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଜଳଖିଆ ଖାଇବେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବେ ନା ଭାତ ଖାଇବେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବେ ତାକୁ ଯୋଉଟା ଦେଲେ ମାନେ ତାକୁ ବିରିୟାନୀ ଠାରୁ ଜଳଖିଆ ଠାରୁ ଚା ଠାରୁ ପେଜ ଠାରୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଠାରୁ କିଛିଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉ
ହେବେ ଭଉଣୀ ମାନେ ତମର ଘରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯଦି ପୁଡ଼ିଆ ପୁଡ଼ି ଖାଉଥିବେ ଭାତ ଶାଗ ଦେବ ନାହିଁ ଥାଲିରେ ଦୁଇଟା ପୁଡ଼ିଆ ଫାପଡ଼ି ଦେବ ଗୋଟେ ଗିଲାସ ପାଣି ଦେଇଦେବ ଏଟା ଖା ଟୋଟିରେ ଆଲୋ ଦେଲେ ପାଣି ପିଇବିସ୍ ବୋଲି ଦିଅ ଆରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଲୋକ ଖାଇଦେସ୍ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆମକୁ ହସୁଛନ୍ତି ତମେ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ସତ ନା ନାହିଁ ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଔକାତ କି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏ ମାଟି ମୁଣ୍ଡା ମାନେ ଏ ଥାପି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ବଡ ମସଲା ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲେ କେ ମଦ ଭାଟରେ କେ ଆମେ ପୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନ କେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି କେ ଆମେ ମାରା ପିଟାଟି ଆମେ ଉଦରିଆ ଯିବାଟି ଆମେ ପର୍ଷା ମୁଣ୍ଡିଟି ସବୁଠି ଆମେ ବୋଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ସେଠି ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖି ଜାଣିବାର ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲେ କେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଦ ପିଇବ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୁଆ ଖେଳିବ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରାତି ଯାକ ଟିଭି ଦେଖିବ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରର ପରସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ନାରେ ନାରେ ହେବ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲାଟିକି ରାତି ଯାକ ଫୋନ ଧରି ଗପବେ ନାହିଁ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି କି ନା ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ମା ମାନେ ଠୁଟି ବାଡି ସବୁ ରଖିଥ ମା ମାନେ ଘରେ ଘରେ ଠୁଟି ବାଡି ରେଡି କରିଥ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡି କରି ରଖିଥ ଗୋଟେ ମା କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ରଖିଛି ରେଡି କରି କାରଣ ପାଠ ପଢିବାକୁ ନାହିଁ କାମ କଲେ ମୋର ପଢବାର ଅଛି ହୋମୱାର୍କ ଅଛି ଟ୍ୟୁସନ ଅଛି 24 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଧରୁଛି ମା କୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ନାହିଁ ରାନ୍ଧା ବାଡାରେ ନାହିଁ କୋଉଠି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ଖାଲି ପାଠ ଅଛି ମା ଜଗିଛି ରିଜଲ୍ଟ ବାହାର ଯଦି ମାର୍କ ସିଟ୍ କମ ଥିବ ଠୁଟି ବାଡନି ତୋର ପାଇଁ ଆକା ରାତି ଯାକ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ କି ଏବେ ଟାଇମ ଆସିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରି ବଞ୍ଚି ପାରୁନ 3 ଦିନ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଏଫିଡେଭିଟ କରି ହିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଅ ଛିଡ଼ିଗଲା କଥା କଣ କରବ ଏଫିଡେଭିଟ କରବାର କହିବ ଆଜି ଠାରୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ପାଚାରବେ କିସ୍ ପାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ମଦ ପିଇବାଟା ମନା ଏଠି ଚଲବତ ପାଇଁ ମୁଇଁ ହେଉଛି ସେଠି ଜୁଆ ଖେଳିବା ମନା ଏଠି ଚଲବତ ପାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଏଠି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ମନା ତ ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ହେଉଛି ସେଠି ଦୁଇଟା ମାଇଜି ରଖି ହେବନି ଏଠି ଯେଟା ମିଶା ଚଲବ ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଫିଡେଭିଟ କରି ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ବୋଲି କହ ତମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଗରେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କରି ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁର ଅର୍ଥ ଜଣା ପଡିଗଲା ଗର୍ବରେ କୋ ବୋଲଥିଲେ ଏବେ ସେଟା କହୁନାହାନ୍ତି ଏବେ କହୁଛ ସନାତନୀ ଆଜି କେତେ କାଇଟା କହିବେ କି ତାଙ୍କ ଜାନା ସେଟା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଦେଶରେ 3ଟା ଆକା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ସନାତନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦାନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନୀ 3ଟା ଆକା ଅଛି ଆଜିକାଲି କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ସନାତନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଦାନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବାନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନୀ ବୋଲେ ଆମ ଡୋକରା ଦାଦି ସବୁ ଲାମାଇ ଦଉଛି ଯେ ଯୋଉଟା ନେବାଟା ଆଗକୁ ଦେଖ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଆରି କଣ କଣ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଗକୁ ଦେଖ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କୁଲିଭୂତି କରି ପେଟ ପାନି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଅଛି ବାକି ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଦେଶର ଲୋକ ମାପରୁ କିଏ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏ ଗୁ ବନ୍ଦେ କିଏ ବୁଡିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବି କେତେ ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଛି 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 ତମର ଗାଁରେ ଗୁ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ମକେ କହ ତ ଦେଖାଇ ଦେତି ତମକୁ ଭାସୁଥିବ ଏମିତି ଏବେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ରୋଗ ଧରାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଏବେ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କିଏ ଗୋଟେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପଢିବେ ହଁ 36 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ସଦାପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅମଙ୍ଗଳମୟ ନାହିଁ ସେ କଣ ଅଟନ୍ତି ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି ହେଲେ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜୀବନରେ କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳ ହଉନାହିଁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ କେବେ ତୁଇ କହିଲେ ମିଶା ମୁଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ନ କହିଲେ ମିଶା ମୁଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ମାତ୍ର ତତେ କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳ ହଉନାହିଁ କାଲି ଆମୁଆ ସେଟା ତୁଇ ଚିନ୍ତା କର ତତେ କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳ ହଉନା ସେଟା ଦେଖ କଣ ପାଇଁ
ମୋ ଜୀବନରେ ଥିବା ପାପ ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ ପ୍ରିୟମାନେ। କ'ଣ? ପାପ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆମେ ଖାଲି ଗାଇ ବୋଲଛୁ ହାଲାତ ବଦଲ ଯାତେ ହେ, ଏମିତି ଗୀତ 100 ଥର ଗାଓ, କିଛି ହାଲାତ ବଦଳିବ ନାହିଁ, କିଛି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ପାପ ଯେବେ ଛାଡିବ ତେବେ ତମର ହାଲାତ ବଦଳିବ, ନହେଲେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସରକାର ତ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ ହେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଗୁଜରାଟ ଜଳେଇଲେ, ସେ ସରିଗଲା। ଗୁଜରାଟ ମଡେଲ, ସେ ଗୁଜରାଟ ମଡେଲ ନେଇ କ'ଣ କଲେ? ଆମର ଆରି ଗୋଟେ ମଡେଲ କଲେ, କୁରକୁରା ପଡ଼ାଇ ଦେଲେ, ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ମଣିପୁର ସରିଗଲା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବାଟେ ଉମଡ଼ିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କରିସାରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କନ୍ଧମାଳରେ। ଏବେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବାଟେ ଉତରିବା ପାଇଁ। ମତେ ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ବହି ଗୋଟେ ହାତେ ଧରାଇ ଦେଲ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ବୋଲଛି। ସେ ଜଣେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ବହି ଯଦି ହାତରେ ନଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଆଗରେ କିଏ ଠିଆ ହେତା ବୋଲছে। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏ ବହି ଧରିଛୁ। ତମେ କୋଉ ବହି ଧରିଛ ସେଟା କୁହ। ଯୋଉ ବହି ଧରି କରି ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗୁଛ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କରୁଛ, ତମେ କୋଉ ବହି ପଢୁଛ? ସେଟା କୋଉ ବହି ପଢୁଛ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ବାକ୍ୟ କହିବା ସମୟରେ ମୁଁ 2ଟା ବହିକୁ ମାନେ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ 2ଟା ବହି ଥିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ବହି, ଏଟା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ? এইটাକୁ ମାନେ। এটা আমার দেশরে কেমতি থিবার ଅଛି, এটা মতে সাহায্য করে। নো প্রবলেম, নেই যাতে। মোর প্রিয় মানে, এইটা হচ্ছে আমার ভারতের সংবিধান। এইটা আমি মানু খ্রিস্টান মানে। এ দেশরে কেমতি থিবার ଅଛି, এ বই আমকু শিখাউছি। উই রেসপেক্ট, আমি বহুত রেসপেক্ট কରୁ। আর ইয়া হিসাবে চালিবা পাই। তো তুমি তো এ বই বি মানুন, কু বই মানুছ? ଆମେ ଏ ବହିକୁ ମାନୁଛୁ କାହିଁକି? ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଏ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ? ଏଟା ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ବିଧାନ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାନିଥାଉ। ଏଇଟା ଆମେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ବି ମାନୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ବିଧାନକୁ। ଭାରତରେ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି, ଆମେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନିଥାଉଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହବ? ଏଟା ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ବିଧାନ। ଆମେ ସରକାରକୁ ବି ମାନୁଛୁ, ସଦାପ୍ରଭୁକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛୁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଜି ଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯାଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। କୋଉ ପୂଜାରୀକୁ ମାରବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। କୋଉଠି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, କରିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ନାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳ ହେଉନାହିଁ, ସେଟା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ ତମର ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ, ସେଟା କୁହ ମତେ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଏସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଅଛି। ତେବେ ଆଜି ବସିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୋର ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାପ ଅଛି ଯେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହଉନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟିଂ କରି କରି ଆତ୍ମିକ ଚେପ୍ଟା ହେଇଗଲା। ସତ କି ନାହିଁ? ଆତ୍ମିକ ଥମଣା ମାନେ ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା, ଅନ୍ତପଟା ସରିଗଲାନି। ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁ ସରିଗଲା ବେ, ସମାଧାନ କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଟିକେ ବର୍ଷ ଚିନ୍ତା କଲେ ହବ କି ନାହିଁ? ଆଜି ସେଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଉଲୁସ ତେ ଭୁଲୁକ ତେ ମଦ ମୁଦା ପିଇବା ଲୋକ ବସିଛ, ଆଜି ଛାଡ଼, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହ। କାଲି ଗୋଟେ ଡାବା ମଦ ମୁଇଁ ଆଣିଦେବି, ତମକୁ ଆଣିଦେବି। ତମେ ପିଅ, ସେଠି ହାଗି ମୁତି ମରବା ଯାଏ ପିଅ। ଦିନକୁ କାହିଁକି ମରବ? ଗଠର ପିଅ ଆଉ ଠାଟନେ ଯାଅ, ମୁଇଁ ପଇସା ଦେବି, ପିଅ ତମେ। ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ଏଟା ପେଜ ପାଣି ପୁରା ଉଣ୍ଡାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରା ଆମେ। ପୁଡ଼ିଆ ଯେ ଖାଇବ କି ନାହିଁ କହିଲୁ କି ନାହିଁ? ଏ ଭଉଣୀ ଅନୁସାରେ କମଟା କେଟା ମାନେ ଏମାନେ ବି କମ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଚଲା ବେଳକୁ ପୁଡ଼ିଆ ବାହାରିଲେ ବେଟି ଦଉଛ କି ନାହିଁ? ତ ମନେ ଏ ଦେ ପାସି ଦେଲିସ୍ କାହିଁକି ଲାପା ମୁଣ୍ଡା ରହିଲା ବୋଲି କରି ତମେ ଆକ ଧରେ ଦଉଛ।
ଚିରି ଫିଙ୍ଗିଲେ ହେବ କି ନାହିଁ? ହେବ କି ନାହିଁ? ତାକୁ କୁହ, ସ୍ୱାମୀକୁ କୁହ, ପୁଅକୁ କୁହ, ରେ ଗନ୍ଥମ ନା, তোকে তো পেট পুরতে ভাত দেলিনি, পেট দেলিনি, তোকে যেতকি লোড়া মুই তো খাইবাক দেবি, এটা আর কিস পে খাউଛୁ কইলে হব কি নাই? স্বামী মদ পিଥିଲେ ଏ ଭଉଣୀ ମୋର ସାପଟାରି କରୁଥିବେ, ପିଓ ବେ ପିଓ, କାକେ କା ଚାବାକେ ଗଲାନି, ବାୟା କୁକୁର ହେଇଛି କି ଚାବାକୁ ଯିବ ସେ? ବାୟା କୁକୁର ମତେ ହୁଡବେ, ମତେ ଗାଲି করবে, মতে মারবে, মুই কিচ্ছু মাইন্ড করবি না, তোকে মাইন্ড ଥିଲେ তো করবি সেনুনি, তোকে তো মূলকে মাইন্ড একা নাই মাইন্ড। ଆପଣ କାହିଁକି ସେ ଘର ଘରଣୀ ହେଇଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି? ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି କରି ଘରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଣ୍ଡିରେ ଥାଉ, ମାଣ୍ଡି ଜିରି ଯାଉ, ବିଲି ଯାଉ, ତମର ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉ। ଅଶ୍ରୁ କାହିଁକି ଅଛି? କାନ୍ଦ। ଆଜି ସକାଳ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆଟା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପିଇଥିଲେ ଆଉ ନଥାନ୍ତେ, ସେ ଆକା କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯାଏ ଯଦି ପିଉଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଆରେ ନଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବୋଲି। ସେ କଣ କହୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ପିଲାମାନେ ଭଲଟା ବୋଲି କରି ଭାଇ, ଖାଲି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ରାତି ଦିନ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁନେ ମତେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ କିଣି ଦିଅ, ସୁନା କିଣି ଦିଅ, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ କେବେ ସେ କାନ୍ଦିନି, ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ। ଆଗ ଏମିତି ମଦର ନିଶା ଥିଲା, ଏବେ ମଦର ନିଶା ନାହିଁ, ବାଇବଲର ନିଶା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ତାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବାଇବଲ ଆକାଶ ପଢୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ, ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାଉ। କାହିଁକି? ଏ ଦେଶ ଆମର ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନହୁଁ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନହୁଁ। ଦେଖିବେ ଆମର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ, ଜୁଆ ଖେଳିବା ଲୋକ, ଚୋରି କରିବା ଲୋକ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଲୋକ, ନାନା ପ୍ରକାର ଖାଙ୍ଗାର ବଦମାସ ମାନେ ଗାଁରେ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିପାରିବ? ଚର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଆଇଲା, ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଲା। ନାଇଁ, ପାଳକ ଗଲେ ସେ ଗାଁର ସବୁ ପାପ ଖତମ। ମଝିରେ କଣ କହୁଥିଲେ? ଆମେ ପୁଣି ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଗଲୁ, ଗଲା ବେଲେ ବାଇବଲ ଧରି ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଣି କିସ୍ଟା ବାଇବଲ ଧରି ଗଲୁ, ଏବେ ଲୋକର ଜମି ଆମର ହାତେ, ବାଇବଲ ପୁଣି ତାଙ୍କର ହାତେ ଅଛି। ଆମକୁ ସାପୋର୍ଟ ନହେଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କିଛି ହଉଛି ଆମକେ ଜାନା। ଆମେ ପୁଣି ଜମିଦାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଆଦିବାସୀ ଜମି କାହା ହାତରେ ଅଛି, ମୋର ପାଖେ ଆସ, ମୁଁ କହିବି ତମକେ। ଆମର ଏରିଆର ଜମି ଗୁଡାକ କୋଉ ଲୋକ ପାଖରେ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ଏବେ ସେମାନେ। ମତେ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଥିଲା, କୋରାପୁଟ ଲୋକ ଜଣେ କହୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷିକରି ଆଜ୍ଞା 2ଟା ଜମି କିଣିଲି, 2ଟା ବାମନ ପାଖରୁ ବୋଲଛି। ସେଠି ବାହାର ଲୋକ, କୋରାପୁଟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମର ଜମି ବାଡି ସବୁ ତମେ ନେଇଗଲ, ଏବେ ଉଲ୍ଟା ଆମକେ ଦୋଷୀ କରବ। ଯଦି ଏତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତମେ ଡାକ, ତହସିଲଦାରକୁ ଡାକ, ଆରଆଇକୁ ଡାକ, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବୁଲବା, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲବା। ମୁଁ ତମକୁ 100 ଏକର ଜମି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମି ଲୋକମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ତୁମକୁ। କାତାନି ନାହିଁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋକୁଆ ବନାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁନୁ। ମୁଁ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ଜୀବନକୁ ସଜାଡ, ନହେଲେ କଣ ହିର୍ଲିରୁ କୋଉଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ହିର୍ଲି ଟୁ କିର୍ଲି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ମୁଁ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧ ବି ନୁହେଁ, କୌଣସି ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସତ୍ୟତା ଜାଣ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଥିବ? ସେବେଳେ ସେ ଡୋକରା କହିଲା ଥାଲି ବାଜାଅ, ସବୁଦିନ ଥାଲି ଡବ ଡବ ଥାଲି ତୁଲା ଫାଟି କେତେ ଟିନକୁ ପିଟି ପିଟି ଚେପା କରିଦେଲେ। ଥାଲି ପିଟିଲେ କରୋନା ଯିବ ନାଇଁ? ଯିବ କି? ଚା ବାଲା କହିଲା ଥାଲି ପିଟ, ପିଟଲୁ। ଏବେ ଗାଈ ବାଲା କହିଲା ଗୁ ବନ୍ଦ ବୁଡିଲେ, ଏବେ କୁ ବାବା ଆଇବ କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ,
ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଦେଶ, ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ, ଜ୍ଞାନୀ ଦେଶ। ଏ ଦେଶରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଶ ଚଲେଇଲେ ଚାଲିବ? ଆଗକୁ ଦେଖ ଆହୁରି କଣ ଦୁର୍ଗତି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଅଛି? ଆପଣ କାହିଁକି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି? କାରଣ ଲେଖାରେ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଏସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଛି। ତମର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି କିଛି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧର୍ମ। ପଢିବେ ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକୀୟ 2:12 ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକୀୟ 2:12। ଯେପରିକି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ହଁ, ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କାହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ହଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହେବେ। ହଁ, ଅଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବେ, ସେମାନେ କି ପାତ୍ର? ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ ବଡ କଥା ନାହିଁ। ପାପ ନଥିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପାପ ନଥିବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମକୁ ଭଲ ଘର ନଥାଉ, ଭଲ ଲୁଗା ନଥାଉ, ଭଲ ଖାଇବାର ନଥାଉ, ଟିଭି କିଛି ନଥାଉ, କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ଟିକେ ଥାଉ। ତୁରି ବାଜିଲା ବେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗଲାବେଳେ କିଛି ନେଇ ହବ ନାହିଁ। ସୁଟ ବୁଟ ଧରି ଯାଇ ହବ ନାହିଁ। ପାଟ ଶାଢୀ ସାଙ୍ଗେ ତପାଇ ତମକେ ନାଇଁ, ସୁନାବାରା ସାଙ୍ଗେ ତପବେ, କାହାକୁ ଏଟିଏମ ସାଙ୍ଗେ ତପଲାଟା ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ହେତେ ସେ ନାନା କେ ନାଇଁ କି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ତପলাই ବୋଲବେ ନାହିଁ। ଧାବୁ ସାଙ୍ଗେ କାହାକୁ ତପି ନାହାନ୍ତି। ଡାବୁ ଧରି ଯିବ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ଅଛି ଆଉ ପାପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେ କେ ମିଶା ହଉ, ସେ ସନାତନୀ ହଉ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଅଧର୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଅଧର୍ମ କରିବା ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି ପାପ ଅଛି, ପଢିବେ ଗୋଟେ ପଦ, ପଢିବା ଟିକେ ଆଇବ ତାର 11 ପର୍ବ 14 ପଦରୁ 19 ପଦ ପଢି ପଢି ଯିବା। ଆଇବ 11, 14ରୁ 19। ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଅଧର୍ମ ଥାଏ, ହଁ, ଯେବେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଅଧର୍ମ ଥାଏ, ତାହା ଦୂର କରିଦିଅ ତାହା ଦୂର କରିଦିଅ। ଓ ଅଧର୍ମକୁ ଅଧର୍ମକୁ ତୁମ୍ଭ ତମ୍ବୁରେ ତମ ତମ୍ବୁରେ, ବାସ କରିବାକୁ ନ ଦିଅ। ଅଧର୍ମକୁ ତୁମ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରିବାକୁ ନ ଦିଅ। ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କଳଙ୍କ ରହିତ ହୋଇ କଳଙ୍କ ରହିତ ହୋଇ ଆପଣା ମୁଖ ଟେକିବ। କଣ କର? ମୁଖ ଟେକିବ। ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ତମ୍ବୁରେ, ତମ୍ବୁ ବୋଲେ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଧର୍ମ ଅଛି କି ଦେଖ। ସେଟା ତୁମର ହସ୍ତରେ ଅଧର୍ମ ଅଛି କି? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ଶୁଣ, ଯଦି ମୋର ହସ୍ତରେ ଅଧର୍ମ ଥିବ, ଏ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କରିବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ? ଆସିବ କି ନାଇଁ? ଏ ହାତେ ତମେ ମଦ ଗିଲାସ, ଏ ହାତେ ତୁମେ ପୁଡ଼ିଆ କରୁଥିବ, ସେ ହାତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଇବ କି? ଆଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁରୁଷ ମାନେ ସୂଚି ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି। କି ହସ୍ତ? ଯଦି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛ, ମଦ ପିଉଛ, ସେ ହାତ ଟେକବ ନାହିଁ, ଟେକବ ନାହିଁ। ସେ ହାତ ଟେକି ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ହସ୍ତରେ ଅଧର୍ମ ନଥିବାର ଅଛି, ହସ୍ତରେ ପାପ ନଥିବାର ଅଛି, ତେବେ ହାତ ଟେକବାର ଅଛି। ଖାଲି ମେ ହାତ ଉଠା କର, ପ୍ରଭୁ କେ ହାତ ତଲେ ରଖ। ଗନ୍ଦୁ ନାହାନ୍ତି, ଗନ୍the ଦେଲେ ଠୁଟା ହେଇ ବୁଲତା। ସେ କେନ୍ତି ଠୁଟା? ଏ ଠୁଟା ଖାଇ ପାରବ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଠୁଟା ତ ବୁଲବ, ପରେ ଜାଣବ। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଯାଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁକୁ। ତୁମର ତମ୍ବୁରେ, ତୁମର ଘରେ, ମା ମାନେ ତମର ଘରେ କି କି ପାପ ଅଛି ବେଟ, ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଇବ। ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ଆଇବ? ମୋର ଘରେ ପାପ ଥିବ, ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଇବ? ତମର ହାତ ଯଦି ମଇଳା ଥିବ, ସେ ହାତରେ କଣ ଭଲ ବିଷୟ ଦେବେ କି? ଭଉଣୀ ମାନେ, ତମେ ଗୋବର ଲିପୁଥିବ, ଏ ଦେଲ ଆରସା ପିଠା ନେ, ଦେ 2ଟା ନେ, ଆଜି ଦେ রস কেক নে, ইতি দে নানি দেবে। সে হাতে আগে হাত ধুই করি, হ্যাঁ
ଜିଲାପି ଦେବେ ମଇଳା ହାତରେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ହାତ ଧୋଇବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ କଣ କରିବା ଅଛି? ହସ୍ତକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ କଣ କରିବେ? ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେବେ, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପଦ ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ, 14 ପଦ। ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଅଧର୍ମ ଥାଏ, ଯେବେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଅଧର୍ମ ଥାଏ, ତାହା ଦୂର କରିଦିଅ, ତାହା ଦୂର କରିଦିଅ, ଓ ଅଧର୍ମକୁ ଓ ଅଧର୍ମକୁ ତୁମ୍ଭ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରିବାକୁ ନ ଦିଅ, ତୁମ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରିବାକୁ ନ ଦିଅ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ କଳଙ୍କ ରହିତ ହୋଇ ତେବେ କଳଙ୍କ ରହିତ ହୋଇ ଆପଣା ମୁଖ ଟେକିବ, ଆପଣ ମୁଖ ଟେକିବ, ଆହୁରି ତୁମ୍ଭେ ସୁସ୍ଥିର ହେବ, କଣ ହବ? ତୁମେ ସୁସ୍ଥିର ହେବ, ଓ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥିର ବି ହବ। ଅଧର୍ମ ନଥିଲେ ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ ଅସ୍ଥିରତା ନଥିବ, ଅସ୍ଥିରତା ପଳେଇବ। ଆମର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ସତ କି ନାହିଁ? ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ଖାଇଲେ ସୁଖ ନାହିଁ, ନ ଖାଇଲେ ସୁଖ ନାହିଁ, ନିଦ ନାହିଁ, ମଲୁ ପରା ଆକା ଦୁଶୁଛୁ, ବେମାରୀ ପରା ଦୁଶୁଛୁ, କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଅସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବ, ଟିକେ ହେଲେ ଘାବରା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଅଧର୍ମ ନଥିବା ଲୋକ ଘାବରା ହେବ ନାହିଁ, ଭଲ କାମ କର, ଘାବରା ହେବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଡରବାର ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ପାପ ଅଛି ଆଜି କାଢବାର ଅଛି, ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିବାର, ସେଟା ବାଇବଲ ସେଟା ଆମକୁ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତା ତଳ ପଦ ବି ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦୁଃଖ ପାଶରି ପକାଇବ, ବହିଗଲା ଜଳ ତୁଲ୍ୟ ତାହା ସ୍ମରଣ କରିବ। କେତେ ବଡ କଥା ଦେଖ, ତୁମେ ଦୁଃଖ ପାଶରି ଯିବ। ଯଦି ଅଧର୍ମକୁ ବାହାର କରିଦବ, ସେ ଦୁଃଖର ଦିନ ଗଲା ବୋଲବେ କି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ପଳେଇବ। ଅଧର୍ମ ଥିଲେ ଦୁଃଖ ଯିବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖର ଦିନ ରହିଥିବ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ବହିଗଲା ଜଳ ତୁଲ୍ୟ ତାହା ସ୍ମରଣ କରିବ, ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅପେକ୍ଷା ନିର୍ମଳ ହେବ। କେମିତି ହେବ? ଜୀବନ ଆହୁରି ନିର୍ମଳ ହେବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀକୃତ ହେବ। ତାପରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲେ ହେଁ ତାହା ପ୍ରଭାତ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମିଶା ତମର ଜୀବନ କଣ ଥିବ? ପ୍ରଭାତ ତୁଲ୍ୟ ଥିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଭରସା ଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରହିବ। କିଏ ଭରସା ଥିବ? ଯାଠି ଅଧର୍ମ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମାଚାରୀର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମା ମାନେ, ବେଶୀ ଲମ୍ବା ମେସେଜ ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ମେସେଜ ଦଉଛି। ଯଦି ଜୀବନରେ ପାପ ଅଛି, ପାପରେ ରୁହ ନାହିଁ। ପାପ 2 ଦିନକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗବ। କେତେ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧା? 2 ଦିନକ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏବେ ମଦ ଖାଉ ମାନେ ମଦ ପିଲେ କି ନା, ମୁଇଁ ପିଇବି, ମକେ ତୁଇ କହିବା କେ। ଏବେ ଗାଲ ଗୁଲା ଫୁଲି ଗଲା, ପେଟ କେ ଡେରି ଦେ ଆସୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବଞ୍ଚବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭୁକ ଟିକେ ବୁଲୁଥିଲୁ ରେ ତୁଇ, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉକୁ ଟୋଟରା କାଟିଛନ୍ତି, ଏଟା କାଟିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ତ ସେ କହୁଥିଲୁ ରେ, ତକେ ଗନ୍ଥମ ନା ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ କିସ୍ ପାଇଁ? ଆମର ଟକି ମାନେ ଉଡି ବୁଲୁଥିଲେ ବାପା ମାର କାତାନ ପାଇଁ, ଏବେ ଯାଇ ଖାଉଛନ୍ତି କୁଟକୁଟା। ଏବେ ଆସି କରି କାନ୍ଦଲେ କାକୁ ଲୋଡ଼ା। ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଆଗରେ ଶୁଣିଲେ କି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। अरे एक प्रस्ताव मन मिसा दुख भोग आरंभ है कि आरंभ नहीं दुख भोग। हाँ तापर मैरेज ठीक अच्छे मोर प्रिय माने एबे केटा विवाह सरीगला विवाह पर दुख भोग कि नहीं भाई विवाह सरीगला एबे दुख भोग आरंभ हो से मानकर तो प्रिय भाई भणी माने मु कहबा पाई चाहे अपन मान को एक कन्या नु मन मिसा सत कथा कहबे कि केबे कहबे नहीं सबू जानी थिबे हेल्ले मिसा किछि कहबे नहीं कौन को डोकरी माने ए दे हमर बाबू मत के सुंगी मिसा ना देखे ये मत पुनी सुंगबो मिसा नहीं आमे विवाह कर देबो परे ढुलते पी आस्ते बसे होयाता तमे कहथिलो तमर पो पुनी मत के सुंगी ना देखे सत कथा कहली मोर पो नो सुंगते पीसी मोर पुओटा पीबा पूर्व सुंगबो ठीक कथा कहिदिला से आमे बुझी पारलु नहीं जे माने जन भल पाई विवाह लो कौन बोली कहला से एलो तते हाथ भी लगाई भी नहीं कौन करबी गोड़िया का लगाई भी बोलतिला से तो कथा कोन तो के हाथ मिसा
লাগাইবি নাই, যদি লাগাইবি গোড়ে আকা লাগাইবি। আজি অনেকଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଅଛି। କାହିଁକି ଆମେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବାସ କରିପାରୁନାହୁଁ? ମୂଳ କଥା କଣ? ଆମର ଜୀବନରେ ଅଧର୍ମ ଅଛି। ଖାଲି ଗାଇ ଦଉଛୁ, ଅଧର୍ମ ନ ପଶିବ ଯେ ନ। ଏଟା କେତେବେଳେ ଗାଉଛୁ? ତାକେ ଡକୁରେ ପୁରେଇ ନାଇଁ, ସେ ଡାକୁକୁ ଡକୁରେ ପୂର୍ବା ପୂର୍ବରୁ ବସାଉରେ ଶୁଣା ତାକୁ କି ନାଇଁ, ତାକେ ବସାଇବାର କହ ଅଧର୍ମ ନ ପଶିବ ବୋଲେ ମୋଟ ମୋଟ ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି କରି ଗାଏ ଗୀତ, ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି କରି। ଆମର ଯେତିକି ଲୁତରାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଲ ଗୀତ ନାଇଁ କି ଏ ମଲା ପଚା କହୁଛି, କାହିଁକି ଅଛି ସେଟା? ବଚବା ଲୋକ ମଲା ତ ଯିବି ମୁଁ ଯିବ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ଏ ମାତଲି କୋଉଠି ଯିବ? ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଟାଇମ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ଖୁସି, ସେଠି 2-3ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁଛେ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତମକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସଡ଼କେ ନେବ ନାହିଁ, ତମେ କେମିତି ଅଛ ଦେଖ, ସେଟା ଆଗେ ଜୀବନକୁ ଠିକ କର। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଟେମ୍ପର ହେବା ଟାଇମ ପଳେଇଲା ଏବେ ସେଟା। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ। କହିବେ ନାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ହିସାବରେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଚଲୋ ତୁରି ବାରଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ଖସି ହେବ ନାହିଁ ସେଠୁ। ମୁଁ ହିସାବ ନା ଦେଇ ଏବେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଏଲୋ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ କୋଉଠି ଯିବି, ତତେ ହିସାବ ଦେବାର ନାହିଁ। ଏ ପୁଅକୁ ପଚାରିବ, ବାବୁ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ରାଜା? ମୁଁ କୋଉଠି ମିଶା ଯିବି, ତତେ ହିସାବ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ସ୍ୱାମୀକୁ କହି ପଚାରିବ କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୋ ମଦ ପିଇଲ? ଆରି କିସ୍ ପାଇଁ ପିଇଲ? ପିଇ ନଥାନ୍ତି, ମିତ୍ର ଆଗ ଟିକେ ଚାଲ ବୋଲି କହିଲେ, ବୋଲେ ଆକୁ ମିତ୍ର ନେଇ କରି ଟଟି ମାଡି କରି ଥମନା ଚିରି କରି ରୁକାଇ ଦେଲେ ଆକୁ ମଦ। ମାତଲି ନଇଲେ ଏ ତ ଜଗିଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ କିଏ ମକେ ଡାକି ନେବ ବୋଲି ଯାଇ ଟେନି ଦେଇ ବାରି ଆସି ସେ ମିତ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦଉଛୁ। হ্যাঁ আমার মা মানে মোর ঝিও সেমতি নাই, মোর ঝিও বেশি ভলটা আখি লিমি লিমি ক্ষীর পিউছ, ঠিক আখি খোলি করে দেখো কিসটা জানা পড়বো। আমার মা মানে কম মা মানে কি, ঝিও রাতি যাক ফোন রে কাতা তো কে লো বলি পচারবে না, পচারব আর উল্টা এলো ভিতরে যাই কাতা হে তোর বাপা কি ভাই জানলে চপবে দেখ তোকে। এমতি সাপোর্ট করবা মা থিলে সে কাইকি উঠব নাই, কাইকি উঠব নাই। আমার পিলা মানে মদ পি প্রথম তোর আসলে কোন করবা ଥିଲା, ফুসাই করে নেই করে কবাট ঢাপি করে চপ্পার ଥିଲା। 15 দিন খটে হাগা মুতা হেতা বলে মদ গিলার ঠেললে ডরতা সে। আমি তো করি না। মোর প্রিয় মানে অধর্ম আমার অন্যথা করিଅଛି। যদি আমার ক্ষতি হয়েছি সেতে কেহি দায়ী নুহନ୍ତି, আমার অধর্ম দায়ী অটে। প্রভু যে আমাকে অনুগ্রহ করন্তু, বাক্য শুনিলা বেলকু ঠিক আমার জীবনকে আমি চিন্তা করে দেখু। বাস্তবরে পদ পড়িবা, প্রথম করন্থীয় 13 পর্ব তার 6 পদ। প্রথম করন্থীয় 13 পর্ব 6 পদ। অধর্মরে আনন্দ করে নাহি। হ্যাঁ কোন করে নাই? অধর্মরে আনন্দ নাই। খ্রিস্টানর আনন্দ অধর্মরে আনন্দ নাই। এটা প্রেম বিষয়ে লেখা হয়েছে, কিন্তু কোন অধর্মরে আনন্দ করব না। খ্রিস্টিয়ান অধর্মরে আনন্দ করব নাই, আনন্দ অধর্মরে নাই। আজি বাক্য শুনলা বেলে দেখবা বাস্তবরে মু কেবে পাপরে আনন্দ করুছি কি, মন্দতর আনন্দ করুছি কি? আমার লোক মানুষ দেখব টিভি দেখলে যে আনন্দ লাগুছি, বাক্য শুনলে সে আনন্দ লাগুছি কি নাই? প্রার্থনা করবে মানে প্রার্থনা নাই। অসুবিধা হলে কেনে কেনে পালাই উঠবে প্রার্থনা পাই, ঘরে প্রার্থনা করবে না। রোববার দিন প্রার্থনা আসছো কি না আমি জানি নাই। কেত লোক নাই রোববার দিনে ঘন্টা বাজুথিব খসরি গলা পরা, আসবি না নিল এদের রান্ধুছি, এদের লুগা বতরাইছি, এদের বাবু কান্দুছি, এদের কুଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି। আসবা রোববার মিলব কি নাই তোমাকে জনা নাই। আসন্তা রোববার আমার পাই নাই, এ রোববার ଅଛି। প্রচার করবা ভল করে, প্রার্থনা করবা ভল করে, দান দেবা ভল করে, আসবা সপ্তাহକୁ
1000 ଟଙ୍କା ପାକାଇବି। କୋଉଠି ପାକାଇବୁ? ପେଡିରେ କୋଉଠି? ଆସନ୍ତା ନାହିଁ, ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏବେ ସେ ଧନୀ ଲୋକ କୋଉଠି ଯାଇ କାନ୍ଦୁଛି? ନରକେ ଯାଇ ମୋର 5 ଭାଇ 800, 5 ଭାଇ 800 ଏତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାকে ନେତି। আমার ঘরটা নরকে যাই কান্দুথিবে আমার ডকরা ডকরি মানে মোর 3টা নাতি 2টা পুতি 4টা ছাতি আছত বলি সেটি কান্দুথিব। সেটি কান্দি কিছু লাভ নাই। এবে ইটি থিলা বেলে কান্দি করি অনুতাপ করি প্রার্থনা করবা আছে, তেবে মলে মিশা সুখরে রই হব। দেখন্তু লাজরକୁ କିଛି ମନେ ନାହିଁ ଜଗତରେ ଆଜି। ସବୁ ପୁରୁଣା ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇଯାଏ ତା ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଧନୀ ତାକୁ ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି। ଲାଜରକେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ଦୁଃଖା ମିଶା ତାକେ ଜାନା, ତାକୁ ଦୁଃଖ ବି ଜାନା, ତାକୁ ସସ୍ ମିଶା ଜାନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ କିଛି ପାସର ବନେ ସବୁ ମିଳିବ ତାକୁ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ସେ ଜଗତ ସବୁ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ହେଇଯିବ, ପୁରାତନ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଚାଲିଯିବ ତାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି ପାପ ଅଛି, ଅଧର୍ମ ଅଛି, କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଏସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଅଛି। ମଙ୍ଗଳ କଣ କରିଛି? ନିବାରଣ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦେଖିବେ 2-3ଟା ପଦ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ। ଆସୁଛି କି? ମା ମାନେ ବାଟେ ଦେଖ, ଆଖି ଦେଖ, ଏ ବାଟେ, ହଁ ଲିମ ନାହିଁ, ହଁ ହଁ ଆଖି ଲିମ୍ବାର ନାହିଁ, ଖାଇଲାର ନାହିଁ। ତା କଣ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ ଥାଉ ବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ତ ଆସେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆସେ ନାହିଁ? କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ କଣ ଶୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ? ସେ କଣ ଶୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ କି? ସେ ତ ଶୁଣବା ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଗୀତ ସଂହିତା 66:18 ଟିକେ ପଢିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 66:18। ଯେବେ ମୁଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରେ, ଯେବେ ମୁଁ କେ ମୁଁ ହେଲା, ଯେବେ ମୁଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରେ, ତେବେ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ମାରେ ଚପା ହେଲେ କି ଲୋଡ଼ା, ସେ ତ ଶୁଣବେ। ଅଧର୍ମ କରି ନାହିଁ, ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରୁଛି। କଣ? ଅଧର୍ମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଦର ଅଛି। ଅଧର୍ମ କରି ନାହିଁ, ଏବେ ଯାଏ ପାପ କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଦର ଅଛି, ଆଦର ଅଛି। ଟିଭି ଛାଡି ନାହିଁ, ପଚାରୁଛି କି ସେ ଲାଲ ରାତି 8ଟା ଅଧେ ବେଲେ ଆଦର ଅଛି। ଆଦର ଅଛି। ମଦ ଛାଡିଦେଲା, ମଦ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗନ୍ ଶୁଙ୍ଗି ଭାରି ଆସୁଛି, ଆଦର ତାର ଅଛି ହେଲା, ଯାଇ ନାହିଁ, ଆଦର ଅଛି। ଆଦର ଆଦର ଅଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଦର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ମାରାଇ ଚପାଇ ହେଇକରି ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେ 40 ଦିନ ଲାଗ 4 ଥର କଲେ ମିଶା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। 5 ଥର ବେଳକୁ ତମେ ମରିଯିବ। ଏତିକି ଫାଷ୍ଟିଂ କଲାର ବସ କଥା କି ସେ ମରିଯିବ ସେ ଭୁକେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ଫାଷ୍ଟିଂ କରି କରି ପାପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିନା ଫାଷ୍ଟିଂ ରେ ପାପ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ଭଲ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପାପ। କାହିଁକି? ଯଦି ମୁଁ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ହିତୋପଦେଶ ତାର 28 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ ଦେଖିବେ। 28:13। ଯେ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ଯେ ଆପଣ ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ। ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରିବି, କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ତୁମେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଗାଁ ରେ ବାବୁ, ତୁ କହିଲେ କି ନ କହିଲେ ମୁଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ତୁ କହିଲେ ମିଶା ମଙ୍ଗଳମୟ, ନ କହିଲେ ମିଶା ମଙ୍ଗଳମୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ। ଏବେ କଣ କରୁଛି? ଅଧର୍ମକୁ କଣ କରିଛି? ସେ ଆଚ୍ଛାଦନ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଦର କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଚ୍ଛାଦନ। ଆଚ୍ଛାଦନ ବୋଲି କିଛିଟା ଘୋଡାଇବାଟା, ଘୋଡାଇ କରି ରଖିବାଟା। କୋଉଟାକୁ? ପାପକୁ।
ଯେ ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ ସେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ସେ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ପାଏ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ହଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼େ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ଇ ସେ ଦୟା ପାଇବ। ଦୟା ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ସମୟରେ କେ କାହାକୁ ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ, କରିବେ କି ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ। ଦୟା କେବଳ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି, ଦୟାଳୁ ସେ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି ଆପଣ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ପାପ ଲୁଚିବ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଏସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛି, ଆଉ ତୁମାନଙ୍କ ପାପ କଣ କରିଛି ତୁମର ମଙ୍ଗଳକୁ ନିବାରଣ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସୁସ୍ଥତା ଆସିପାରୁନାହିଁ, କୌଣସି କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଘରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କଣ କରିବେ ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଆମେ ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରେଡି, ପାପ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରେଡି ନାହିଁ। କେତେ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଏବେ ବି କାର ନମ୍ବର ଅଛି କି ନାହିଁ ହେତୁ ପଡ଼ିଲେ ହ୍ୟାଲୋ କେଲୋ ମୁଇଁ ବୋଲେ କେ ମୁଇଁ ହେତୁ କରୁଛେ ସେଟା କେତେ ଦିନକୁ ଥରେ। କେତେ ଜଣ ସବୁବେଳେ ପିଇବେ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକରି ପ୍ରଭୁ କା ଧନ୍ୟବାଦ କେରୁଙ୍ଗା ବୋଲି ଭାରି ଆସୁଥିବ। देखबे केटा गान मधुआ मने मत पिछन बिल केन जणा पड़बो दुईटा गोटे चुप ही देबे कथाबार्ता हेबे चुप जब ए मत पिछि बोली करे आली केटा मत पीले बोले पटर 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 जानबे जे ए पिछि बोली करे ए दुईटा संकेत थिबो के जण मत पीले खुटी परा बसी मुंड को तले करी हुडले भी हूं चुप ही थिबे मत निसा भांगले का कथा हेबे आली केटा केदी थिबे पाकाय देले बोल तो स्टार्ट आरी सीटरू कित का गायबो ए पर्यंत इस ओटू सेटरू ए पर्यंत इस पर ताको मत भांगले निशा भांगले कोइरे नुना ए पर्यंत उपकार करिसंती से पर्यंत करबे नहीं अब तक संभाला है एटा ए पर्यंत इस पर कार पाई लुथरन पाई पेंटिकॉस्ट पाई कौन अब तक संभाला है आगे संभालता कोई गम थमना आगे नहीं संभालेगा अभी तक संभाला है एबे जाय संभाली छंती एबे जाय सही छंती एबे जाय दया करी छंती एबे जाय अनुग्रह करी छंती तेबे जाय करबे नहीं मु जानी नहीं प्रिय भाई बहन माने हमर क्रिश्चियन संप्रदाय रे एते पाप कोटरु आइला एते पाप रे काई की रहउछु हमको की आश्वासन देला जे पाप करी मिसा स्वर्ग जाई हबो के हमको सिखाला मत पी भी स्वर्ग जाई हबो के सिखाला व्यभिचार कर स्वर्ग जाई हबो के सिखाला नाना फटफदी कर जाई हबो के सिखाला तुमको तर नाम मते को तबे केंती को साहस रे हम करूछु शनिवार राती मत पी दिथिबो रविवार सकाले भोजन खाइबा भारी आस्तिबो अभी तो के सिखाला तुमको राती जाको टीवी देखबो मां मने हारी रविवार दिन आसी करी प्रभु तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु कहे तो टीवी देखबा डटे नहीं अरे मके यार देख बिस्ताती नहीं नहीं तू तो टीवी भल रे देखुथिलु अरे मते यार किस पे देखबु मन रखि थांतु शुद्ध चित्त लोक का तांकु देखबे सब लोग देखबे नहीं जा चित्त शुद्ध थिबो केवल से ही तांकर दर्शन पाइबो समस्त दर्शन पाइबे नहीं तो बुढ़ी माँ मत कहूँ आज्ञा प्रभु को दर्शन केमती पाई हब आज्ञा मैं कहली माँ दूरदर्शन देखा बंद कले दर्शन पाई हब बाध्य आम प्रभु को दास माने दर्शन पाऊनु आजकल से गोटे कहूँ मुझे जीशु को दर्शन कली बोली बुआ मरा जाए देखने कौन कहूँ मु जीशु को दर्शन जन मत लोक कहूँ आज्ञा से कौन आज्ञा जीशु को दर्शन कला कौन रे बाबू कहीं कि जीशु अचंती जे थांती से दर्शन दियंती तेती छोटे दौनांती नांती थिले तो देबे से माने के दर्शन दे तो अचंती दर्शन देबे से दर्शन दियंती हेले किसटा उल्टा खोपड़ी जाना नहीं
প্রিয় মানে আমি বাইবেল ধেরি করি, বাইবেল ট্রেনিং করি, 50 বছর খ্রিস্টান বুঝি পারুনু, এমন পুরি বেটু বেটু বুঝি যাবে, এটাকে সাহিত্য বই নাই নাই নাই, কি বই? সাহিত্য বই কি ইতিহাস কি ভূগোল বই পড়ি বুঝি যাব তুমি? এটা বুঝবা পাই তাঙ্কর আত্মা দরকার। যে তাঙ্কর আত্মা পাইছে সে বুঝি পারবো, সে বুঝি পারবো। କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଦିନେ ଶୁଣୁଥିଲି, ମତେ ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲିଲେ ଜଣେ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ସେ କଣ କହୁଛି, ଯୀଶୁ 18 ବର୍ଷ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ, କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ କୁହ? ଏ ଦୁଇଟା ସାଧୁ ପିଲା ପରେ ଖାଲି କିଟା ତମେ, ତାର ହାତେ ତ ବାଇବଲ ନାହିଁ, ତମର ହାତେ ତ ବାଇବଲ ଥିବାର ଅଛି କି ନାଇଁ? ସେ କଣ କହୁଛି, ନାଇଁ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ତମ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲୁଛି। ଏମାନେ କଥା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କହିଲେ ବୋଲତେ, ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କହିବା ଆସିବେ। ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆମେ ପଢିନୁ ବୋଲି, ଯୋଉଟା କହିଲେ ହଁ କାକି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁ କାହିଁକି ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଆସିବେ? ସେ ତ ସତ୍ୟ। ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ, আরে সে তো সত্য, আরে কো সত্য অন্বেষণ আসবে? আর সেটা পুরো আমার দেশের সত্য মিথ তো গাদা কোটি সত্য ଅଛି। মোর প্রিয় মানে, যদি সত্যতা থান্তা আমার দেশর মুনি ঋষি মানে কই নথান্তে, হে প্রভু আমକୁ ଅସତ୍ୟରୁ ଆମକୁ ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇଯାଅ, ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନଥାନ୍ତେ ଯଦି ସତ୍ୟତା ଥାନ୍ତା। କେ ସତ୍ୟ? ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ ଭାରତକୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ମିଶା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ସବୁର ରୋଡ ମେ ବାଇବଲରେ ଅଛି। ଯୀଶୁ କାତାନି ନୁହନ୍ତି, ହେଦେ ପୁନି ସେଦେ ପୁନି ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ଯଦି ପାପ ଅଛି ପାପରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାକି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏ ଗୁ ବନ୍ଦ ବୁଡବା ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପାନି ବୁଡିଲେ ପାପ କ୍ଷମା ହେବ କି? ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏବେ ମିଶା ଯାର ଯାର ପାପ ଧୋଇ ହେଇନାହିଁ, କଣ କରିବ? ଲେଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କିକୁ ଖୋଲିବ, ଆରେ ଗୁ ଭିତରେ ବୁଡି ଦେଇ ବାହାରି ପଡିଲେ ପୁରା ସବୁ ପାପ। କଣ? ଅଜ୍ଞାନତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଆମର ଦେଶ ବାସ କରୁଛି, ଅଜ୍ଞାନତାର ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ବାସ କରୁଛି ଆମର ଦେଶ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜାଣି ରଖିଥିବା, ଯଦି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି ଏଟା କେନେ ଯିବ ନାହିଁ, ତମକୁ ଧରବ, ଏଟା କୁଆଡେ ଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ପାପ ତୁମକୁ ଗୋଡେଇ 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 ଧରବ, ଅଧର୍ମ ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କାହିଁକି? ଆମର ପାପ ସକାଶେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉନାହିଁ, କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ବାସି ଭାତ ବି ଖାଇଦେବା, ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ବି ପିଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମ ଥିଲେ, ଏ ପାପ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ବି ଯାଇ, ସେଟା ଟେନସନ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପଦ ପଢିବେ, ଏବେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ତ। ଲୁକ ତାର 8 ପର୍ବ 17 ପଦ, ଲୁକ 8 ପର୍ବ 17 ପଦ। ହଁ, କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ହଁ, ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ଶୁଣି ନାହିଁ। ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଅବା ଯାହା ଜଣାଯାଇ ପ୍ରକାଶ ନ ଅବା ପାଇବ ଯାହା ଜଣା ଯାଇ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆଜି ପାପ ଅଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଅଟକିଛି, ଯଦି ପାପ ଆହୁରି ରହିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଆହୁରି କଣ କଣ କ୍ଷତି ହବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେ 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀ ଯେ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଯୀଶୁ କଣ କହିବା କଥା, ତାକୁ 38 ବର୍ଷ ହିଁ ନଥିଲା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା କି? ମାତ୍ର 38 ବର୍ଷ କଣ ଥିଲା? ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, 38 ଇୟର୍ସ ବିଛଣାରେ ପଡିଛି। ଲୋକ ବି ବିରକ୍ତ ହେଇଥିବେ, ଆର ହାଗା ମତା କେ ଫିଙ୍ଗବ ନେଇ ଛାଡି ଦେ, ସେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ବେମାର ହେଲେ କେ ପଚାରବେ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିଥିଲା କଣ କହିବେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ
ମୋର ଅଣ୍ଡରା ମୋର ମୋର ବେମାର ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଦେଖି ସହିପାରୁନାହିଁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଧରି ଯାଅ ମାସକୁ ଡାବୁ ଆଣିଥିଲେ ଗନୁଥିଲା ନାନୀ ଏବେ ବେମାର ହେଇଗଲାରୁ ପ୍ରଭୁ ଧରି ଯାଅ ରାଜା ସେ ତ ଧରି ଯାଅ ବୋଲି ହେଲେ କହୁଛି ଭଲ କଥା ଏ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବିଛଣାରେ ପଡିଗଲା ବୋଲେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମରିଯିବ କାକେ ହେଲେ ଦେଖିବି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଗୋଟେ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଦେଖି ଯାଇଛି ଚମତ୍କାର ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକରି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଦେଖି ମୁଡ ଚପି ମରିଯାଏ ବେଟା ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପାପ କରିକି କଣ ହବ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଏବେ ଅଟକି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପାପ ଖାଲି ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର କଣ କଣ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବ ଏବେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ପଢିବେ ସେ ପଦ ଟିକେ ଯୋହନ ତାର 5 ପର୍ବ 14 ପଦ ଯୋହନ 5:14 ହଁ ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାର ଦେଖା ପାଇ ତାକୁ କହିଲେ ତାହାର ଦେଖା ପାଇଁ ତାକୁ କହିଲେ ଦେଖ ହଁ ତୁମ୍ଭେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ ଦେଖ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ ଆଉ ପାପ କର ଆଉ ନାହିଁ ପାପ କର ନାହିଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦଶା ନ ଘଟେ ଆଜିକାଲି ଯେତିକି ହିଲିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି କିଏ ସୁସ୍ଥ ହେଲ ଆସିକି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି ମୋର ଅବତାପ କମିଗଲା ମୋର ଦୁଃଖ କମିଗଲା ତାଙ୍କୁ ସିଡିରୁ ଉଠିଲା ବୋଲି କହିବ ଦେଖ ଭଉଣୀ ଭାଇ ପାପ କରବ ନାଇଁ ସେଟା କହି ଛାଡ ଗଲା ପରେ ଏ ଦେଲ ଆଟା ଦୁଃଖ ସିନା ଭଲ ହେଲା ଟୋଟରା ଦୁଃଖ ବାହାରିଲା ହାତେ ବୋଲବ କାହିଁକି ପାପ କରିଛି ପାପ ଯଦି କରବ ଛାଡବ ନାହିଁ କିଛି ଯୀଶୁ କହିଲେ ବାବୁରେ 38 ବର୍ଷ ପଡିଥିଲୁ ମୁଇଁ ଆସି ବଞ୍ଚାଇଲି ଏବେ ମୁଇଁ ପଲାଇବି তোকে ଉଠାଇବା ଲୋକ ମିଶାକେ ନଥିବେ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଥିଲେ ବୋଲି 38 ବର୍ଷ ଲୋକ ବି ସୁସ୍ଥ କଲେ ଯୀଶୁ ପଲାଇଲେ କିଏ କରବ ତାକୁ କହିଲେ ରେ ବାବୁ ପାପ ଆରି କରବୁ ନାଇଁ ଯଦି ପାପ କରବୁ ଯିବୁତେ ଆମର ଘର ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ଖରାପ ହେଇଛି ପାପ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ରୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଢାପା ହେଇଛୁ ଆମେ ପାପ ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ପାପ ଆମେ ହାତ ପାତି ବୁଲବୁ କି ଆମେ ଲୋକ ପାଖେ ବସି କାନ୍ଦବୁ ଏଟା ପାପ ସକାଶେ ବସି କାନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କଣ ପାଇଁ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ ରେ ତମର ଅଭାବ ଦୂର ହବ ନାହିଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଅଭାବ ଦୂର ହବ ନହେଲେ 5ଟା ନା 10ଟା ଗ୍ରୁପ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ 8ଟା 9ଟା ଯାଏ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ବସିଥାଉଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଡିଆ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ ରିସା ଲାଗୁଛି ଏକୁଟି ଆସିଲୁ କହିବା ପାଇଁ କିସ୍ କରିବା ଆମର ତ ବୁଦ୍ଧି ହରେଇଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ପୁରୁଷ ପିଲା ନାହିଁ କିଏ ନାହିଁ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟକି ଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ ଏମାନେ ବସିଥିବେ ସେଠି ଆରେ ଏମାନଙ୍କର ନମସ୍କାର କରି ସାର୍ ନମସ୍କାର କାର କଥା କହୁଛି ଜାଣିଛ କୁ ସାର୍ ଲୋନ୍ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ସାହିତ୍ୟ ସାର୍ ଭୂଗୋଳ ସାର୍ ଗଣିତ ସାର୍ ବୋଲି ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ସାର୍ କି ସାର୍ ଲୋନ୍ ସାର୍ ଏମାନେ କେବେ ପାଷ୍ଟରକୁ ନମସ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି ପାଳକ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ଉଲ୍ଟି ଦେଇ ପଳାଇବେ ମାତ୍ର ସେ ସାର୍କୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଚାନ୍ଦା ଡାବୁ ଦେବାକୁ ନାଇଁ ନାଇଲୋ ବୋଲବେ ମାତ୍ର ଗ୍ରୁପ ଡାବୁ ନାଇଲୋ ବୋଲବ ହଁ ତମେ ଖାଅ କି ନ ଖାଅ ଯେତିକି ଡାବୁ ବାନ୍ଧବାଟା ଏମିତି ବାନ୍ଧୁଥିବ ଅଖା ଧଉଥିବ ଗୁଣ ଗାଉଥିବ ତମେ ଯଦି ପାପ ଛାଡବ ନାହିଁ ପାପ ଛାଡବ ନାହିଁ ପାପ ପାପ ଆମର ପାପ ଆମର ଅନ୍ୟଥା କରିଛି ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ପାରବ ନାହିଁ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଘରେ କଣ ନାହିଁ ସବୁ ଅଛି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ টিভি ঘর লাগাই দিয়েছে রাতে দিন দেখবা পাই মা আমার কিস করছে এটা আছে বলি অলপ শান্তি পাইলিনি টিভি শান্তি দেব তোমাকে হ্যাঁ আমার বুড়ি মা মানে ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି କି ଡୋକରୀ ମାନେ ନାଇଁ ଏ ଦେ ବାବୁ ମୁଁ ତ ଆଇତି ଯେ ମୁଁ ଶୁନି ନା ପାରି ଦେଖି ନା ପାରି ଖାଲି টিভি একা শুনি পারি
আর টিভি একা দেখি পারি। এটা মনকু প্রভু ছাড়িছন্তি। মিখাইল দুধକୁ ପାଟାଇ କରି ଟିଭି ବେଟି ମୁଣ୍ଡେ ଆପଟି ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡତା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ମା? ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଆ ବାବୁ, ମୋକେ ଆଖି ଅଲପ ଦିଶେ ନାହିଁ। ଏ ପାଳକୁ ବି ପଚାରିଲେ କଣ ପାଇଁ ମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ନାଇଁ ବାବୁ, ଟିଭି ଅଲପ ମୋକେ ଭଲ ଦିଶେ ନାହିଁ, ମୋର ପାଖେ ଆସି ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ। করতি আরে যতকি দুঃখী সেটা দিস্তা নাই। মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ନାଇଁ ଆମର ଘର ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡେ ଗୋଟେ କବରଖାନା ଅଛି, ଏବେ ଟିଭି ଦେଖିବୁ କି ରାତି ଯାକ? ମା ମାନେ କଣ କରିବ? ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଅନୁମାନ ଥିବ ରାତି 2ଟା 3ଟା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପୁରା ନିଦ ଖତମ, ଆଖିରେ ଜଲାପଡା ବି ନଥିବ, କିଛି ଲାଗୁନଥିବ, ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଲାଗୁଥିବ। କଣ ପାଇଁ? ଉଠାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କରି ଆପଣ ଅନୁମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥିବ। ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆମେ କିଛିଟା କିସ ହେଲା ହେଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆରି ଟିଭି ପକାଇବ, ଆରି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, ପାଣି ପିଇବ, ଆରି ଢୁଲଦବ। ସେ ହେତେ ଲୋ କେମିତି ହେଲା ହେଲେ 3ଟା ବେଳେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। 3ଟାରୁ ଦେଖୁଥିଲି 4ଟା 5ଟା 5ଟା ଅଧେ ହେଲା, କୁକୁଡ଼ା ଡାକା ଡୁକି ଅଲପ ନିଦ। କାହିଁକି ନିଦ ଆସୁନଥିଲା? ବିପତ୍ତି ଆସୁଥିଲା। ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ପଡବ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବାର ପରିଣାମ ସବୁ ଭୋଗୁଛୁ। ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଭୋଗୁଛୁ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଜୀବନରେ ପାପ ଅଛି, କୋଉଟା ବି ଥାଉବେ, ଲୋକ କହିଲେ ଧାନ୍ଦା କହିବେ କି? ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀକୁ କହିବେ ଟୋଟିଆ ମାରି ଖେଦବ, ଆଜି ଯାହା କେଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲବ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କହିବ ବୋଲି ତମେ ରହିବ ତା ସାଙ୍ଗେ, ତୁଇ ରା ମୁଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ପଳେଇବ। ତେବେ ଝିଅ ମାନେ ଯଦି ମା କୁ କହିବେ ଚୁଟୁ ବାଲାର ଅଣ୍ଟୁ ବନେଇନି, ଅଣ୍ଟୁବ କି? ପୁଅ ମାନେ କେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା କହିବା, ଆମକୁ କେ ଶୁଣିବେ ମିଶା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା, ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ଲର୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ମତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି କହିଲେ ହେଇଯିବ କ୍ଷମା। ଆଜି କଣ କରିବା? ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରି କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? କ୍ଷମା ନ ମାଗି ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା, ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା, ଏ ଯୀଶୁ ରାଜା ସୁନ୍ଦର ରାଜା ବୋଲେ ଏମାନେ ବାଜାଇବାକୁ ଢେମସା ଧୁଲି ଉଡାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ନାଚଲେ ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ, ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି କରି କାନ୍ଦଲେ ପାପ କ୍ଷମା ହେବ, ଗୀତ ଗାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଟାଇମ ଆସିଛି କଣ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ତାକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦେଇ ଭୁଲିଛି, କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ? କିଏ ଦେଖୁଛି, କାହାକେ ଜାନା ନାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଗଣନା 32 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ। ଗଣନା 32 23। ଗଣନା 32 23। ହଁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେବେ ସେ ରୂପ ନ କର, ତେବେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପୀ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ଝିଅ ମାନେ ତମମାନଙ୍କ ବାଇବଲ ନାହିଁ ଅଛି କି ନାହିଁ? କେଉଁମାନଙ୍କ ବାଇବଲ ଅଛି? ଆନିନ ହାଟ ଟେକ ଟିକେ ତାଲି ମାରବୁ। ହଁ ବାଇବଲ ଅଛି ନାଇଁ? କେତେ ବଢିଆ ଝିଅ ମାନେ ହାଟ ଟେକିଲେ। ହଁ ଯେମନ ଘରେ ବାଇବଲ ଅଛି, ଆଣିନ ହାଟ ଟେକ। ତମେ ହାତ ଉଠାଅ, ଅଛି ମାତ୍ର ଆଣିନ। ଆଜି କାହାକୁ ବାଇବଲ ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ବାଇବଲ ନାହିଁ, ହାଟ ଟେକ ସେମାନେ ଦେଖବା। ଘରେ ବାଇବଲ ନଥିବ ହାଟ ଟେକ। ଏଟା ବି ହାଟ ଟେକବ ନାହିଁ, ସେ ହାଟ ଟେକବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହାଟ ଟେକି ଦେବି କେମିତି? ମୁଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ମତେ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନବା ଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଛାଡିତି ତମକେ, ତମେ ଥାନ୍ତ କି ମୁଇଁ ତାନ୍ତି ଜାନା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା, ମତେ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନବା ଦାନ ଦେଇନ। ଏବେ ତ ବାଖନା ବେଟୁଛି, ଚିହ୍ନିଲା ଛାଡିତି ତ ତମକୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଣ ଲେଖା? ପଢ, ପଢ।
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମାତ୍ର ତୁମେ ମାନେ ଯେବେ ସ୍ୱରୂପ ନ କର ତେବେ ସେ ରୂପେ ନ କର, ତେବେ ଦେଖ ଦେଖ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପୀ ହେବ। ପାପୀ ହେବ। ପୁଣି ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। କାହାକୁ ଧରିବ? ତୋର ବାପାକୁ ଧରିବ ନାହିଁ, ତୁମର ମାକୁ ଧରିବ ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣ। ଏହା ଜାଣ ବୋଲେ କାହିଁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ସିଓରଲି ଜାଣିଥ ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ ଧରିବ। ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ କଣ ବୋଲି କହିବ? ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ ଧରେଗା ବୋଲି କହିଲେ। କଣ? ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ ଧରେଗା। এটা হচ্ছে রাইট হিন্দি। হিন্দি ভাষা গোটে ভাষা নাই, জানিଛନ୍ତି? হিন্দি ভাষা 12টা ভাষাକୁ ମିଶାଇ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଆମକେ ହୁଡିଲାଇନି ମରା ଯାଏ ଦେଖି ନାହିଁ। ହୁଡବ ହେଲେ ସଂସ୍କୃତରେ ହୁଡ ତମେ, ତେବେ ଲାଗୁ ନାହିଁ ତାର ଭାଷା ହୁଡୁଛି ବୋଲିକିରି। ଭାଇ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ହଉଛି 12ଟା ଭାଷାର ସମିଶ୍ରଣରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବନା ହେଇଛି। जो हिंदी डिक्शनरी बना है गोटे मिशनरी गोटे अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन मिशनरी गोटे बनई देथिले से प्रथम डिक्शनरी। आमर देश को ख्रिस्टियन मान अवदान को गणी गले सर्व नहीं। आज भारत जदि ख्रिस्टियन मान अवदान रे जदि अधिक जानवा पाई चाहिए गोटे बही किणिक पढ़ी पारे। सुंदर बहीटा लेट देयर बी इंडिया, वंडरफुल बहीटा आप जदि अमेजन रे मिलबो किणी पारे। लेट देयर बी इंडिया, प्रोफेसर बाबू वर्गीस से बहीटा लिखी। प्रोफेसर बाबू वर्गीस बहीटा लेट देयर बी इंडिया माने इंडिया टा केमती हेला आ इंडिया पाए ख्रिस्टियन मान को अवदान कौन से बही जाक भर्ती लिखाई। जब से बही बाहरिला गोटे दल लोक मैंने कौन कहले तुमको प्राण रे मारी दो से बही को मार्केट छाड़ले। से कहला पचे मारब जे मोर घरे टिक आस, मोर स्त्री भल बिरियानी बनाती खाई कर जीव बोले। खाली भल विषय को मारबू काटबू हाणबू आका गु बंद बुड़बा का। मोर प्रिय भाई भौणी माने जदि पाप लेखा तुम पाप तुमको धरिब। आज जिते लोक वाक्य शुणते शुणु आपण मन रखी था आपण किए हुंतु, आपण सनातनी हुंतु, आपण ख्रिस्टियन हुंतु कि किए भी हुंतु, मन रखी था तुम पाप तुमको धरिब, पाप छाड़ब नहीं। कहीं आमर अमंगल कहीं होची, आमर क्षति कहीं होची, आमर पाप सकाशे परमेश्वर चाहती नहीं क्षति करने। आमर पाप आमर अमंगल करिछि, तुम पाप तुम मंगल निवारण करिछि। यदि आप चाहते मंगल हो बोली गोटे पद पढ़ले आप जानीपारे। जेसाई पुस्तक देखंतु तार 59 पर्व तार 1 और 2 पद। देखो देखो सदाप्रभुंकर हस्त छोट होई देखो नाही, सदाप्रभु हस्त छोट हो जाए नहीं। हाँ ताहा परित्राण करि न पारे, परित्राण न करि पारे। कियबा ताहांकर कर्ण केवल ताहांकर कर्ण भारी होई नाही जे भारी होई नाही जे ताहा सुनि न पारे। ता सुनि न पारे। मात्र तुम्भमानकर अपराध सबु तुम मान को अपराध सबु तुम्भमानकर तुम मान करो ओ तुम्भमानक परमेश्वरक मध्यरे विच्छेद घटाई अछि, विच्छेद घटाई अछि। ओ तुम्भमानकर पाप सबु तुम मान को पाप सबु तुम्भमानक ठारू ताहांक मुख लुचाई अछि, लुचाई अछि। एथि पई से सुनिबे नाही। एथि पई से सुनिबे नहीं। पाप कौन है? प्राचीर भलिया अछि। आज से प्राचीर से पापर कांति को भांगवार अछि। हमें से पापर प्राचीर को भांगले प्रभु मते साहाय्य करि परिबे, मते आशीर्वाद करि परिबे, मते मंगल करि परिबे। एबे सुजोग अछि कोन करबा पई? प्रभु को पाखरे मां माने घरे बसी कांदले पाप क्षमा हेबो नहीं, मांडी खुटी कांदबार अछि। समस्या समाधान भाई मान मन रखी जुवा माने समस्या अच्छो दिन बाहर कर। माँ को कहब माँ आज मुझे जलखिया खाइबी नहीं गो, दिन बेला के खाइबी, मतलब डाकबू ना एबे कबाट बंद करब आंठी कर प्रार्थना करब। बात सत क्या गा भौणी माने शुक्रवार दिन बेला फास्टिंग करब नहीं, कारण दिन बेला तो रांदा बड़ा थिबो थिबो कि नहीं। घर जाकर काम रांदा बड़ा लुगा धुओ एटा करो, प्रार्थना केतल करब? प्रार्थना करि पारबो नहीं। એટલે प्रार्थना न कर उपवास कले कौन ताक उपवास कहबे नहीं, भूखे टांगी हेबाटा बोलबे। कौन बोल कहबे? भूखे टांगी हेबाटा। जदि फास्टिंग केंती करबो शुक्रवार दिन राति रे करबो।
କ'ଣ କରିବ ସବୁକୁ ରାନ୍ଧା ବାଢ଼ା କରି ଖୁଆଇଦେବ, ସବୁ ଢୁଲିଲା ପରେ ମାଣ୍ଡି ଖୁଟିବ ଆରାମରେ। କ'ଣ କରିବ ରାତି ଯାକ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଦେଖିବ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ। ନହେଲେ ଭୁକେ ଥାଇ କି ଲାଭ? କେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନେ ବିଭାଗରେ ପଳେଇଥିବେ, ବିଭାଗ ଯେ ଆର ଥାଲିକି ଦେଖି ଲାଲ ଢୁକ୍ ଢୁକ୍ ତାର ଥାଲିକି ଦେଖି ଖାবে না না ফাস্টিং রাজি মর জানিছু কি নাই ফাস্টিং ইয়া বুয়া তো ফাস্টিং গেলে আর তালি দেখি লাল ঢুকু চুকিস পে হাটে পলাইতিবে ফাস্টিং দেখছো কি নাই দিন যাকো হাটে হাটে তো গেল ভারী আসবো ছিড়ি গেল ডাবু তো নাই মার্কেটও ঘেনে যেতকি কিনে পড়া হাট যাকো কেন্দ্রি বলতো ভুক হয়ে গেলি ঠিক আছে চা পাকুড়ি খাই দেওয়া ফাস্টিং রে আমার ফাস্টিং পর জানি নু কি তুই আজ শুক্রবার বলি ইয়া বুয়া আমাকে জানা উচিত সে ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ, ଟାଇମ୍ ଆସି ସୁଯୋଗ ଏଇଟା ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ। ଏଇଟା ପରିତ୍ରାଣ ମହୋତ୍ସବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଆମେ ଏଠି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିନବ ସୁଯୋଗ, ଏ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ହରେଇବା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାରେ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଏସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛି ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଅଛି। ଖାଲି ଅଧର୍ମ ପାପ ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏ ଅଧର୍ମ ଯଦି ରହିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ କି ଆମେ ଭାରି ଗଲେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାଥିଉ 7 ପର୍ବ 23 ପଦ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମାଥିଉ 7 ତାର 23। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସେତେବେଳେ କହିବି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଁ ଜାଣି ମୁଁ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀ ହେ ମାନେ, ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଛିଲା କଥା। ଏବେ ଅଧର୍ମର ଥିଲା ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମର ଥିଲା ସୁସ୍ଥତା ନାହିଁ, ଅଧର୍ମର ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଅଧର୍ମ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା ବୋଲେ କି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଏ ଅଧର୍ମ ତିନିଟା ଅଧର୍ମ ଛିଲା କଥା କ'ଣ? ହିର୍ଲି ଟୁ କିର୍ଲି। ଯଦି ଅଧର୍ମରେ ରହିଥିବେ ସିଧା ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି କ'ଣ କରିପାରିବା? ପାପକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବା। କାରଣ ଅଧର୍ମ ଯଦି ରହିବା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଅପସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଯଦି ତୁମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ 9 ପଦ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ, ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହଁ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ବଡ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏବେ 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 ବୋଲେ କେବେ? ଏବେ ଇତି এই ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଯୋଉ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବୁ ସେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ, ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବୁ। ଆମେ କେତେ ପାପକୁ ଶସ୍ତା ପାପ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଚଳିବ, ଏଇଟା ଚଳିବ। ତ ଜଣେ କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମଦ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ପୁଡ଼ିଆ ଟିକେ ଖାଉଛି ବୋଲେ କିଛିଟା ଏଇଟା ତମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇ ଗୋଟେ କଣ ଖାଇବେ? ଏଟା ବି ଯିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମା କ'ଣ କହୁଛି, ବାବୁ ଟିଭି ଦେଖିବାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି ବାବୁ। କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ମା? ମୋବାଇଲ ତ ମିଳିଗଲା ତକେ, ମୋବାଇଲରେ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ଟିଭି ଆମର ଘରେ କେ ଟିଭି ଦେଖୁନାହାନ୍ତିନି, ସବୁ ହାତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଅଛି। 5ଟା ମୋବାଇଲ। ଟିଭି ଦାମ କେତେ ଥିଲା? 20,000। 5ଟା ମୋବାଇଲ କେତେ ହେଲା? 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଏ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହାତେ ଧରି ବୁଲବୁଲ କିଏ କହିଲା ତକେ? ମୁଣ୍ଡ ଯାକ ଋଣ ଢାପା ହେଇକରି ଆରି କିଛିଟା ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛି ଜିଓ। କିଏ ଜିଓ? ତମେ ଜିଓ ନାହିଁ, ସେ ଜିଓ, ସେ ଜିଓ। ଆମେ କୁହନ୍ତି ଜିଓ। 4ଟା ମୋବାଇଲ 5ଟା ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ 300 ଲେଖା କଲେ 1500 ଟଙ୍କା, ସେ ଜିଓ। ଆମେ କୁହନ୍ତି ଜିଓ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଟାଇମ ଆସିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତମର ଯଦି ରୋଗ ଅଛି, ଅଭାବ ଅଛି, ଋଣ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, ଭିତରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଥିବ, ଭିତରେ ଥିବ। ତମେ ଡାଲି ରାନ୍ଧିଥିବ, ଆରେ ବିଲେଇ ତମର ଘର ଆଇବ ଆଇବ, ତମର ଘର ବାଡ଼ି ହେରି ମିଶା ଦେଖବ ନାହିଁ, ଆଇବ କି ନାଇଁ? ମାତ୍ର କାଳ ଘର ଯଦି ଶୁଖୁଆ ମିଶା ପଡାଇଥିବେ, ମାଂସ ନାହିଁ, ମଟନ ଛାଡ, ଶୁଖୁଆ ପଡାଇଥିଲେ ମିଶା ଯିବ। କାହିଁକି? ତାର ଜିନିଷ ସେଠି ଅଛି।
अच्छी कि नहीं अच्छी देख तुम घर पेज गली थे हांडी आसब कि मियाँ करी नाई खीर उकड़ा रखी आईब से तार जिनिस अच्छी अच्छी कि नहीं अच्छी बिलार जिनस आईब पाप थिले तो आसब समस्या आपण जीवन कौन अच्छी क्या हेरी देख ना तुम कथा तुम्हें देख आज जदि आम पाप को स्वीकार करवा से क्षमा करने विश्वस्त न्यायवान अटंती आम पाप ही आम अन्यथा कि नुहे पाप छाड़ू आशीर्वाद ऑटोमेटिक पलि आस आपन को कार पाखे मुंडे हाथ पाई प्रार्थना करवा दरकार नहीं किसी दरकार नहीं क्या पाखे किए किसी नहीं जदि आपण माने निजे निजे पाप छाड़ीदेवे ए मिराकल मिनिस्ट्री बंद हो कारण घरे घरे मिराकल हम आसुनी भौणी बोला नाई आज्ञा आम घर तो मिराकल गला केमती है किए प्रार्थना कला मुई तुमको प्रार्थना कर बोल के मुई टेंडर नहीं परा नहीं आपन पाप छाड़ते भाई भौणी माने परिस्थिति बदल ऋण मुक्त हो रोग सुस्थ हो परिस्थिति कारण पाप आका अन्यथा कर तुम पेटे जदि रोग थी तुम जूटा खाइले भी बाहर कि आम पिला तो दुनिया खाइले भी किस किरमी पेटा पेटी पेटे कुर्मी अच्छी से कुर्मी को मारले बोले खादी गागड़े लगब से कुर्मी पेटा पेटी आम हो कुर्मी पापर कुर्मी अच्छी आम भितर अच्छी कि नहीं अच्छी सबुटी पाप जमा है मुंडे पाप आखिरे पाप थमनार पाप पादे पाप हाथे पाप पेटे पाप पाप बोले पाप प्रिय माने पाप बोले अभिशाप पाप माने कौन अभिशाप आउ किसी नहीं पाप जदि अच्छी अभिशाप छाड़ब नहीं आज चक्षु बंद कर प्रभु को कही पारिबा प्रभु मोर जीवन भल नहीं प्रभु मोर चरित्र भल नहीं प्रभु मोर स्वभाव भल नहीं प्रभु मोर चाली आपण कहानी को कहवा दरकार नहीं भाई भौणी माने आपण प्रभु को कथी की जानतु आपण को समस्या कहीं होची आपण को रोग कहीं होची आपण को चाकरी रे कहीं समस्या अच्छी आपण को व्यवसाय रे कहीं समस्या अच्छी आपण को घरे समस्या कहीं अच्छी आपण एते कंदा बाबा नहीं आपण मुह सुखाई बसवा दरकार नहीं आपण आंठू आसतु पाप को स्वीकार करंतु जदि जीवन में पाप अच्छी आपण छाड़ी दियंतु ऑटोमेटिक चेंज हो आसंता सकाल आसंता कालीर सकाल नुआ सकाल हो आज पाप छाड़ले बोले प्रभु तो आमको ग्यारंटी दौरान पाप जदि छाड़ा आम पवित्र पवित्र हो गल तो आशीर्वाद आम जीवन ऑटोमेटिक आसब ना नहीं पाप सहित आशीर्वाद आसब ना आज वाक्य शुणला बेलू आम प्रत्येक आपण जीवन को आम चिंता कर देख पद पढ़ा कि जियस 3 पर्व 5 पद जियस 3 पर्व 5 पद हाँ जियस 3 5 एथि उत्तारे जिहस्य लोकमानंकु कहिले एथि उत्तारे जिहस लोकमान कहिले तुम्भे माने आपना आपना को पवित्र करो तुम्भे माने आपना आपना को पवित्र करो कारण काली सदा प्रभु तुम मानक मध्य सदा प्रभु तुम मानक मध्य रे आश्चर्य क्रिया करिवे आश्चर्य क्रिया केबे करिवे आज पवित्र हेले काली को से करबे जदि आपन को लाइफ रे आपन आश्चर्य कर्म देखबा पई चाउछंती किछि नै का को फोन करी प्रेयर रिक्वेस्ट जणाइबा भी दरकार नै किछि दरकार नै आपन को आमे राति जाक अनिद्रा हेबा को जानिछु भूखे कांदबा को जानिछु दुख रे रहिबा को जानिछु किंतु पवित्र हेबा को जानि नहु पवित्र जदि हेई जिबा भाई भौणी माने परिस्थिति बदली जीवो कौन लिखा जाउछि हमर मुख्य पद में देखुथु कौन लिखा होछि तुमान को अधर्म ए सब अन्यथा करी अछि और तुमान को पाप तुमान को मंगल निवारण करिछि आमे चश्मा पिंदुछु कि नहीं चश्मा पिंदुछु से चश्मा रे आमे देखुछु केटा विषय दुसु नहीं कौन करछु पावर चेंज करूछु एबे कौन होछि हमर आखिर पावर दुर्बल हिछि जे सानो सानो पाप को आरि दुसु बड़बड़टा दुसुछि एडी के ढेल बोले पाप मन दुसुछि कुपली बोले पाप दुसुछि मात्र सान सान चाटी बड़ा पाप मन एबे मिसा हमर जीवन रे रेंगसी बुलुछंती सही पाप को एबे हमें काढ़वार अछि जदि सही पाप को हमें छाड़ीबा भाई भौणी माने मंगल निश्चय आसीबो आपन को जीवन लेखा अछि कोन तुमान को अधर्म ए सब अन्यथा करी अछि और तुमान को पाप तुमान को मंगल निवारण करिछि मंगल नहीं गुडे दिन हला में मंगल देखिन अनिद्रा रे रहउछु
ଭୁକରେ ରହୁଛୁ, ଦୁଃଖରେ ରହୁଛୁ କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କରି ଆମେ ଯଦି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି କରି ଗଣବୁ, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଏଟା 1 2 3 4 5 6 ସବୁ ଭାବୁଛୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେବେ କାହା ପାଖରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳାଇ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ କଠୋର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଲୋକ ଆଗରେ ସେଟା ଠିକ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଠିକ ଅଛୁ କି ଆମେ? ମୁଁ ଲୋକ ଆଗରେ ଗର୍ବ କରିପାରିବି? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏବେ ଏବେ ମିଟିଂରେ କେମିତି ନଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ବୋଲି ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଭୟଙ୍କର ବକ୍ତା ବୋଲି। ବାଜା ସାଙ୍ଗେ ସିଟ୍ରୁ ଜାଣିକରି ଡେରିରେ ଆଇଲି ମୁଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜାଣି ଜାଣି ଡେରିରେ ଆଇଲି କାହିଁକି? ବାଜା କରି ପ୍ରୋସେସନ ନେବେ, ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ପୁରା ଫୁଲି ବୋଲି ଅଭିଷେକ ପଳାଇବ, ତାପରେ ତମ ଟେକି ବୁଲିବ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଏ ବାଜା ଫୁଲମାଲ ଶାଲ ପିନ୍ଧି କରି ଅଭିଷେକ ହରେଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଯେତେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ବୋଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ଡୋକରାକୁ ସବୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବୋଲୁଥିଲେ, ଥୁକୁଛନ୍ତି ମୁହଁରେ। ଆମେ ମିଡିଆ ବାଲା ଟେକଲେ ହେବ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବୋଲି? ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାର ଅଛି। ମତେ କେ ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ବୋଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିକରି ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ମୋର ପାପକୁ ଛାଡ଼ବାର ଅଛି, ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ବାର ଅଛି, ପାପକୁ ଦେଖବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗବାର ଅଛି। ଯଦି ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଆମେ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ ଅଭିଷେକ କେତେବେଳେ ପଳେଇବ। ଅଭିଷେକ କେତେବେଳେ ପଳେଇବ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ଅଭିଷେକ ଆମର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସାନ ସାନ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ସ୍ୱରୂପ ପଠେଇବେ ଜଣେ ଲୋକକୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ରାଜାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସାମୁଏଲକୁ ପଠାଇଲେ। ଏ ସାମୁଏଲର କଥା ନ ଶୁଣି ଟେମ୍ପର ହଉଛି। ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କାନ୍ଦିଲେ କି ହେବ? ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କାନ୍ଦିଲେ କଣ ହବ? ସେଠି ସାମୁଏଲ ବି କହିଲେ ହାତ ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତତେ ଛାଡ଼ିଲେ ତୋର ଖାନଦାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲି କଣ କରିବ? ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ରୋଗ ହେବ କି ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ପାଖେ ଯିବୁ, ରୋତା ବେହେସି ହେବ, ଥାଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ପରେ ଦୁକା ଧରିଲା ପରେ ଟା କେ କା ପେ ଫା କରି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ବାହାରିବ, ବିଶାଖାପାଟଣା ନେବ। ସେ କଣ ବୋଲି କହିବ? ହେବ ନାଇଁନି ବୋଲିଦେବ। ହେଠି ଆଜ୍ଞା 5 ଲକ୍ଷ ଆଣିଛୁ, 20 ଲକ୍ଷ ଆଣିଲେ ମିଶା ହେବ ନାଇଁନି, ଟାଇମ ହେଲା ଦେରି କରି ଯାଅ ବୋଲି। ଏବେ ମଝିରେ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି, ତାକୁ ଡକ୍ଟର ଫେରାଇ ଦେଲା। କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ତାକୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମରିଯିବ, ତାକୁ ନେଇଯାଅ ବୋଲେ। 2 ଦିନ ମୁହଁ ଉପରେ କହିଦେଲେ, ତମେ କୋଉଠି ନେଲେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସେ ଘରେ ଆଣିଲେ, ଆରେ କାନ୍ଦା ବୋବା ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ଡୋକରୀ ପୂର୍ବ ଠାରୁ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ସେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ସାଥୀ ଆଜ୍ଞା ଆଗଠୁ ଆରି ଭଲ ଅଛି, ସେ ଆରି ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଘର ଜାଗର କାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଶୋଉଥିଲେ, ଏବେ ନାଇଁନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେବା, ତାର ଇମିଡିଏଟଲି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସଟା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଅଭିଷେକ ଛାଡବା ପୂର୍ବରୁ କାନ୍ଦିଦେଲୁ ବୋଲି ଅଭିଷେକ ରହିଯିବ। ଦାଉଦ ସେଟା କଲେ, ଦାଉଦ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଛାଡିଦେ। ବୁଝିଗଲା ସେ କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ନାଥନ ଆସିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦାସଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। ଯଦି ସେ ନାଥନ ହେଇଥିବ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆଇବ ନାହିଁ, ସେ ପାପ ଦେଖାଇବାକୁ ଆଇବ। ଯଦି ଭାବବାଦୀ ହେଇଥିବେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେ ଆସିବ କଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ପାପ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦତା ସେ ଜଣେଇବ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କହିବ ନାହିଁ ତମେ ଆରି ଗୋଟେ ଘର ବାନ୍ଧିବ, ଆରି ଗୋଟେ ଗାଡି ଘିଣିବ, ଆରି କେତେଟା ଘର ବାନ୍ଧିବ। ତା ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଟିଭି ଦେବ, ଟିଭି ଦେଖିଛି କରିବୁ। ଆମର ଘର ସବୁ ଅଛି, ଟିଭି ଅଛି, ଫ୍ରିଜ ଅଛି, ଗାଡି ଅଛି, ଘର ଅଛି, କୋଉଟା ନାହିଁ? ସୁନା ମାନ ମିଶା ଅଛି, ପିନ୍ଧୁନୁ ଟୋଟା କାଟବେ ବୋଲି। ସତ କି ନାହିଁ? ତମେ ସୁନା ପିନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟେ ଯିବ, ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସର କାମ କଣ? ସେ ଆସିବ, ଆରି ମୁହଁ ଉପରେ କହିବ, ସେ ଜାଣିବ ଇଏ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି। ଭାବବାଦୀ କିଏ? ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହଁ ଉପରେ ଆସିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ, ଆପଣଙ୍କ ପାପ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ଜଣାଇବେ, ଜାଣିବ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବାପ୍ତି ଜଗତ ଜହନକୁ, ସେ ଯେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ। ନାଥନ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ଘରେ ଯାଇଛନ୍ତି।
ନାଥନ ଦାଉଦ ଭାବୁଛି ଜଳଖିଆ ଦେବି ବୋଲି କରି ତୁଇ କିସ୍ ଦେବୁ ନା ତକେ ଦେବାକୁ ମୁଇଁ ଆସିଲି ଆଜି ତାକୁ ଜଳଖିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଦିନମାନଙ୍କର ମୋର ଆଉ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ନାଥନ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଅ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମର ମିଟିଂ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମର ଦାସମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ନାଥନକୁ ପଠାଅ ପ୍ରଭୁ ଯେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ମୁହଁ ଉପରେ କହିବେ ତୁମେ ସେଇ ଲୋକ ତୁମେ ପାପ କରିଛ ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦାଉଦ ସବୁ ଆଗରେ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ହେଇପାରେ ଦାଉଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠିକ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ଠିକ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ଆପଣ ଗାଁ ଜଗ ପାଇଁ ଠିକ ହେଇପାରିବେ ନିଜ ପାଖରେ ଠିକ ହେଇପାରିବେ କୋଉ ପାପ ଅଛି ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ବାର ଅଛି ଦାଉଦ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ପଢିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ତୁ କହିଲିନି ଟିକେ ପଢିଦେବା ସେଟା ଗୀତ ସହିତ 51 ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ହେଡିଂ ରୁ ପଢି ପଢି ଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ହେଡିଂ ରୁ ପଢନ୍ତୁ କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଟା ନା ବାଇବେଲ ସାଇଡ ଲେଖଲାଟା ଛାଡ଼ ହଁ ତାପରେ ଏଟା ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକାର ହଁ ସେଟା ନିମନ୍ତେ ଅରିଜିନାଲ ବାଇବେଲ କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଇବେଲ ସାଇଡ ଲେଖିଛି ସେଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ ଦାଉଦ ବେତ୍ସେବା ଠାରେ ଦାଉଦ ବେତ୍ସେବା ଠାରେ ଗମନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଗମନ କଲା ଉତ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସିବା ସମୟରେ ରଚିତ ରଚିତ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନିନିବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀକୁ ପଠେଇବେ ମିରାକଲ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନିନିବିରେ ଯାଇକରି ଜୁନସ୍ ମିରାକଲ କରିନାହାନ୍ତି ମଲା ଲୋକ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ସୁସ୍ଥ କରିନାହାନ୍ତି କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇ ନା ସିଧା ଭାବବାଦୀ ଯାଇ କହିଲେ 40 ଦିନ ପରେ ନିନିବି ଉତ୍ପାଟିତ ହବ ରାଜା ପ୍ରଜା ସବୁ ଥର ହର ହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ସେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ନାଥନ ତା ତଳେ କଣ ଲେଖା ଅଛି हे परमेश्वर आपण स्नेहपूर्ण करुणानुसारे मो प्रति दया करो तुमरो स्नेहपूर्ण करुणा अनुसार मो प्रति दया करो तुम कृपार बाहुल्य अनुसारे मोर अधर्म मार्जना करो कौन मोर अधर्म मार्जना हेला पर नाही प्रभु मु एमती अधर्म करिछि तुमर कृपार बाहुल्य अनुसारे मोर अधर्म मार्जना करो मो अपराधरु मते संपूर्ण प्रक्षालन करो अपराधरु मते संपूर्ण प्रक्षालन करो ओ मो पापरु मते सूची करो कारण मु अपना अधर्म स्वीकार करूछि ओ मो पाप सर्वदा मो सम्मुखरे अछि का सम्मुखरे नै लोक भाबुछथि राजा भोल्टा लोक भाबुछथि महान राजा अमको राजा से मोर पाप सर्वदा मोर प्रिय माने पाप जदि थिबो केते एक्टिंग करम हसले मिसा पाप जदि थिबो मु जाको फाउंडेशन पाउडर लिपेले मिसा उज्जवल नथिबो थिबो कि नथिबो पाप जदि थिबो सूट बूट पिंदी कर सेवा आइले मिसा नथिबो से पाप कौन करबो और रियल साइनिंग को सिन कौन करे साइन को नष्ट करे से साइनिंग आसीबो नाही तार मुहर लाइटिंग पलाइबो आनंद पलाइबो ए पाप एटा के आसी कहबो एटा नाथन रो काम एटा पाप छाड़ले तो आशीर्वाद आसी जीवो तापर कोन लिखा जाउछि कारण मु अपन अधर्म स्वीकार करू अछि ओ मो पाप सर्वदा मो सम्मुखरे अछि मु तुंभ विरुद्धरे मु तुंभ विरुद्धरे केवल तुंभ विरुद्धरे पाप करि तुंभ विरुद्धरे केवल तुम विरुद्धरे पाप करि अछि आ तुंभ दृष्टि रे जहा मंद ताहा ही करि अछि एबे कोन करबा अछि हमें पाप लुचाइबा न लुचबो नै हमें देखुतिलु गणना तार 32-23 रे तोर पाप तुमको धरिबो एबे नले केबे मिसा धरबो लुचबो नहीं आज सुजोग अच्छी प्रत्येक भाई भौणी मान को मु कहूली हिरली तापर किरली एबे जदि पापर अनुताप करबो नहीं सेठी जाय कांदबो नरक रे कांदबा को तो पड़बो भाई भौणी माने प्रत्येक को कांदबा को पड़बो से सनातनी हो से क्रिश्चियन हो कि के हो ताको कांदबा पे पड़बो एबे जदि कांदी अनुताप करबो नहीं अनंत काल तो पाप सकाश कांदबा पे पड़बो टाइम आसी कौन करने प्रभु को पाखे जे कहवाई प्रभु मुई से लोक प्रभु कौन लिखा अच्छी तुम अधर्म तुम यही सब अन्यथा करी तुम पाप तुम मंगल निवारण करी चक्षु बंद करवा प्रार्थना करने
समस्ते आपण आपण चक्षु बंद करिबा प्रभु को पाखु जिबा आ कहिबा प्रभु काहे कि प्रभु मोर जीवन रे समस्या काहे कि रोग काहे कि विपत्ति प्रिय माने प्रभु आपण को देखाई देबे आपण को पाप आपण को भूल कोठी आपण भूल करिसंती कोठी आपण भूल हेइसंती सेटा देखाइबे सेठु आपण ठीक करंतु सब राइट हेइ जिवो आपण ऋण मुक्त हेइ जिवे परिस्थिति बदलिबो पिला बदलिबो टकी बदलिबो घर बदलिबो सब विषय प्रभु बदलिबे जाउथिबा अभिषेक मध्य आपण को रहि जिवो यस आसु प्रभु को पाखु जिबा प्रभु को कहिबा प्रभु मु आपण को कति आसुछि प्रभु मते दया करी क्षमा करो कारण पाप सब बेले प्रभु को विरुद्ध रे करा जाए दाऊद कहते मु तुम विरुद्ध रे पाप करिछि तुम विरुद्ध रे हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करिबा प्रभु को पाखु जिबा प्रभु को कहिबा मोर प्रिय भाई भौणी माने निनिबी को जंती प्रभु पठाइतले वार्निंग देबा पाए दाऊद को पाखु मते वार्निंग पाई जाइछंती प्रोफेटिक मैसेज सबले वार्निंग थाए से वार्निंग को मानिले ब्लेसिंग आसे आशीर्वाद आसे मंगल आसे उन्नति आसे समाधान आसे समस्ते प्रार्थना करिबा कई नीरव रहिबा नाही कहीं नहीं समस्ते प्रार्थना करिबा हालेलुया 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 यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड हालेलुया समस्त स्थान टिके ठिया हबा आ प्रार्थना करिबा समस्ते आपण आपण स्थान ठिया हबा आ प्रार्थना करिबा पई जिबा यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस समस्ते प्रार्थना करिबा मोर भौणी माने तुमर घरर परिस्थिति बदलिबो मोर झियो माने तुमर परिस्थिति बदलिबो मोर भाई माने बदलिबो पाप हमर मंगल को निवारण कर देछि पाप बड़ करछि हमर मंगल को निवारण करिछि यस लॉर्ड ई कोइडा दरकार यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस समस्ते प्रार्थना करिबा समर्पित हबा प्रभु को कहिबा प्रभु मु तुम पाखु को आसुछि प्रभु मोर पापर बोझ नहीं आसुछि मोर टेंशन नहीं आसुछि मोर वरी को नहीं आसुछि कारण केवल आपण ही मोर परिस्थिति को परिवर्तन करि परिबे आपण ही मोर रोग को सुस्थ करि परिबे आपण ही मोर विपत्ति को बदलाई परिबे केवल आपण प्रभु प्रभु भी कहउछंती तुमर अधर्म ए सब अन्यथा करी अछि आ तुमर पाप तुमर मंगल निवारण करिछि यस लॉर्ड यस समस्त हाथ जोड़िबा प्रार्थना करिबा पई जिबा यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस धोई मोते जीसु रते धोई मोते जीसु रते
କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେତେ ବଡ଼ ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ତାଠାରୁ ମୋତେ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ମୋତେ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ପରି ଲାଗୁଛି, ମୋ ରୋଗ ମୋତେ ବଡ଼ ପରି ଲାଗୁଛି, ମୋ ଋଣ ମୋତେ ବଡ଼ ପରି ଲାଗୁଛି। ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଆସିଛି? ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦାଉଦଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗଲିଆଥ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଦାଉଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଲିଆଥକୁ ଅନେଇ ନଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଥିବେ। ଏତେ ବଡ଼ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ଗଲିଆଥ କିଛି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏତେ ବଡ଼ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ପାପ ଅଛି ତାହା ହିଁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଛି, ତାହା ହିଁ ଆମର ଉନ୍ନତିକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛି, ତାହା ହିଁ ଆମର ଶାନ୍ତିକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛି। ସେ ଛୋଟ ପାପ, ସେଇ ଛୋଟ ପାପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କହିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ଆମେ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିଦେଇଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଛୁ, ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ମନେ କରିଛୁ, ସେଇଟା ଆମର କ୍ଷତି କରିଛି। ଝିଅମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଦକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ହେବା, ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା, ପବିତ୍ର ହେବା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କେତେବେଳେ ବି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସାମସନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ଦରକାର ନାହିଁ। ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଜା ନୁହେଁ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତୋ ଭଳିଆ ରାଜା ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ପାପ ସହିତ ପ୍ରଭୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଗୋଟେ ହାତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଠେଇବା।